श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीपरमगुरुभ्यो नमः। श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेष्वविघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये पुष्यन्तीं सूरयः तेजो वारिं धाम यथा विनिमयो यत्त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तवहकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोज्झित कैतपुत्र परमो निर्मत्सराणां सदां विद्यं वस्त्रमत्रमस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरद्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् प्रौरजन्तामपेदमपेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोपिनेतुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानदोऽस्मि रसमोगिलाज्ञानमदध्वन्तदिवाकरः जयत्युदितसज्ञानशक्तिवयोनिधिः सिञ्जन्नूपरशोभिपादकमलां मन्दस्मितोत्तिन्मुखीं कञ्जाक्षीं कुजभारवीर्विलसन्मुद्यात्मकङ्कणां सम्पाद्यै परिसेवितां सुहसनां जम्बूनदालङ्कृतां पान्तां नृणदुष्टकृष्णर्वणीं अम्बालकां रुक्मिणीं तिरबलं विशोदरीं निर्भेत्तमनोगता जाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत् प्रथमो हनुमान् नाम द्वितीयो भीमैव च पूर्णप्रज्ञस्तुतीयस्तु भगवत्कार्यसाधकः भवति यदनुभावादिडमुकोऽपि वग्निजनपतिर्विचिन्तुरो जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतोऽधिपता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिमानसे च अशेषवाक्याढ्यमलापहन्त्री नमं स्पष्टसुवाक्प्रदायिनी मह्यनुपाग्रसुरङ्गनर्तकी भवप्रसन्ना वदने च मे श्रीः नमोऽस्तात्विका देवाः विष्णुभक्तिपरायणाः वदश्च प्रपन्नोऽहं वदन्तश्च कृपालवः धर्ममार्गे प्रेरयन्तु भवन्तः सर्व एव हि प्रणगणवरभूषः परमदीश्लाघ्यैषः कलजनकृतरोषः खण्डितात्मीयदोषः सदरुणगिरिवासः चक्रसूर्यात्यधीशः परिहृतभवपाशः पातु मां पार्वतीशः वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मन्याय सुधादिकृत्यमणीन् श्रीपादराक्षन्मणीन् व्यासार्यान् विविधागमब्धिवेरान् श्रीवादिराजानपि वन्देयं सवराण्डकोत्तमगुरुन्मैतक्तवारां निधिं श्रीसत्यं व्रतराघवेन्द्रमुनिपान् सद्बोधसुध्यानवान् अर्तिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्तिकलकेसरी वसतीर्थगुरुर्भूयात् अस्मदिष्टार्थसिद्धये विष्णुपदश्नोव्राते स्वन्तध्वन्तनिवारकः श्रीसत्यसन्धसूर्योऽयं भासतां नो हृदम्बरे आसेतो रातुषारात्रिर्युतिशोचितवान् मुहुः सत्यध्यानगुरुः पातु यतीन्द्रैर्विभूषितः सत्याभिघ्नकराब्जोत्थान् मञ्चाषट्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमन्याय सुधारदान् पन्तुस्त्वं गुरुरष्टदैवतमिति त्वत्पादमङ्केरहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निमिद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नुनङ्मनाङ्मा कृताः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं विद्वानमे सद्गतिः विद्यापीठविदातारं विद्यावादिचन्द्रं विद्यार्थिवत्सलं वन्दे महामहिमसद्गुरुम् आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत्तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्तिजमनोरथाः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अध्यगता प्रारम्भे किञ्चित् पूर्वोक्तकथा प्रमेयानुवादः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। भगवन्तुडु వేదవ్యాసుల వారు అత్యద్భుతంగా తాము కేవలం తమకు ఏ విధమైనటువంటి ప్రయోజనం లేకపోయినా కేవలం భగవంతుల భక్తుల మీద అనుగ్రహం చేయడానికని రచించినటువంటి గ్రంథోత్తమమైనటువంటి గ్రంథం ఇది భాగవతము. కేవలం భగవంతుని యొక్క మహాత్మ్యము లేదా భగవద్భక్తులు భగవంతుని యందు ఏ విధంగా భక్తిని పొందారు, భక్తి వలన వారికి ముక్తి ఎలా లభించింది అని తెలిపేటువంటి ఒక కథ ఇది భాగవతము. అనేక మంది రాజులు, చక్రవర్తులు, మునులు, మహానుభావులు, తపోభూములు అందరికీ యొక్క కథను మేళన చేసి ఒక చోట రచించి ప్రతి ఒక్కదానికి కూడా భగవంతుడే కారణమని తెలిపేటువంటి గ్రంథరాజము ఇది భాగవతము. కావున అటువంటి భాగవతం యొక్క శ్రవణము మనము సుమారుగా అనేక రోజుల నుండి చేస్తూ ఉన్నాము. ఈ రోజు భాగవత కథలో మనము చతుర్థాధ్యాయంలో
నిన్న మనం భాగవతోత్తముడైనటువంటి ధ్రువ మహారాజు యొక్క కథను మనము సవిస్తారంగా తెలుసుకుని ఉన్నాము. భగవంతుని యందు భక్తి చేయడానికి మనిషికి శక్తి కావాలి తప్ప వయస్సుతో ఏ విధమైనటువంటి సంబంధం లేదు. అతి చిన్న బాలకుడు ఉన్నటువంటి ధ్రువ మహారాజు కేవలం భగవంతుని యందు భక్తి కాదు, కింటు తన యందు ఉన్నటువంటి తపశ్శక్తి, అతను చేసినటువంటి తపస్సు ఏమిటి, ఏ విధంగా ఉంది అని మనము నిన్నటి రోజు తెలుసుకున్నాము. అటువంటి ధ్రువరాజు యొక్క కథను తెలుసుకున్నటువంటి తర్వాత ఇక మనము భగవంతుడు వీణ మహారాజు అతడు ఏ విధంగా తన ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టేవాడు, ఎంత క్షోభకు గురి చేశాడు అతడు, తన యొక్క స్వాతంత్రం కోసము తన అధికారం కోసము తాను ఎలా ప్రజల్ని హింసించాడు అనేటువంటి కథను కూడా మనము నిన్నటి రోజు తెలుసుకున్నాము. అలాగే ఆ వీణ మహారాజుని బ్రాహ్మణులు ఏ విధంగా తమ శక్తి సామర్థ్యాలతో సంహారం చేశారు. తర్వాత అతని యొక్క ఆ దేహం నుంచి సాక్షాత్ భగవంతుడు తాను పృథురూపిగా ఇలాగ అవతరించాడు. ఆ పృథు మహారాజు తాను భూదేవిని, గో రూపంలో ఉన్నటువంటి భూదేవిని తాను ఇలాగ పట్టుకుని ఆ భూమి నుండి సమస్త సారాన్ని తీసి సజ్జనులను అనుగ్రహించాడు అనేటువంటి కథను కూడా మనం తెలుసుకున్నాము. దాని తర్వాత ఇక ఆ పృథు మహారాజు తాను తన చివరి కాలంలో, తన అంత్యకాలంలో ఏ విధంగా ఉన్నాడు, తను ఏం చేశాడు అనే కథను ఈ రోజు మనం భాగవతంలో తెలుసుకుందాము. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ఇక నేటి కథలోకి వెళితే పృథు మహారాజు తాను అత్యంత వృద్ధుడు. ఇక ఈ కథలో తను వృద్ధాప్యానికి చేరుకున్నాడు. తన పుత్రులకు అందరికీ కూడా రాజ్యాన్ని సరి సమానంగా పంచి వారిని రాజులుగా ప్రకటించి తాను ఇక వృద్ధాప్యంలో అతను చేయాల్సినటువంటి కర్మ బ్రహ్మచర్యం ముగిసింది, అలాగే గార్హస్థ్యం కూడా ముగిసింది. కావున ఇప్పుడు తాను తన పత్ని సమేతంగా వానప్రస్థానానికి అంటే అరణ్యానికి బయలుదేరాడు ఈ పృథు మహారాజు. అరణ్యానికి వెళ్ళి అక్కడ నదీ తీరంలో ఉన్నటువంటి ఒక గుహలో తాను ప్రవేశించి తాను తపస్సు చేయసాగాడు. ఈ విధంగా తాను తపస్సు చేసి భగవంతుని యందు స్వయం తానే భగవంతుడు అయినా కూడా ఏ విధంగా మనిషి ఉండాలి, చక్రవర్తి యొక్క ధర్మాలు ఏమిటి, ఒక రాజు ఏ విధంగా రాజ్యాన్ని పాలించాలి అని తాను చూపిస్తూ భగవంతుని యందు విశేషమైనటువంటి భక్తిని చేస్తూ తాను తన ఈ దేహాన్ని విడిచాడు. విడిచిన తర్వాత పత్ని యొక్క మరణం జరిగింది. తర్వాత దుఃఖితురాలయ్యింది. కానీ పక్కనే ఉన్నటువంటి సరోవరంలో వెళ్ళి తాను స్నానాన్ని చేసి స్నానమాచరించిన తర్వాత పతికి అంజలిని ఇచ్చింది. తన దోసిటలో కొంచెం నీళ్లు తీసుకుని పతికి అర్ఘ్యంలా వదిలి దాని తర్వాత తను కూడా ఆ పతి యొక్క చితి దాని చుట్టూ 3 సార్లు ప్రదక్షిణ చేసి పతికి మనసా నమస్కరించి తాను కూడా అగ్ని ప్రవేశం చేసింది. తను కూడా పతితో సహగమనం చేసింది. నేటి జనంలో ఈ కాలంలో మనం ఎవరికైనా వెళ్ళి ఈ విధంగా పతి సహగమనం చేసింది తాను అని చెప్తే వాళ్ళు కోపపడతారు. ఆర్య సమాజంలో అలాగే బ్రహ్మ సమాజంలో వాళ్ళు దీన్ని అనేకంగా వ్యతిరేకరించారు. స్వామి దయానంద నారాయణ అని ఉండేవారు మహానుభావుడు అంటే మహానుభావుడు. ఆయన సప్తత్వ ప్రకాశ అనే ఒక గ్రంథాన్ని రచించి సమస్తమైనటువంటి భారతదేశంలో తన గ్రంథ బోధన చేస్తూ విశేషంగా ఈ బే ఆఫ్ బెంగాల్ ప్రాంతంలో, ఈ వెస్ట్ బెంగాల్ అంతా ఆయన యొక్క శిష్యులు భక్తులు ఎక్కువ. వారి సిద్ధాంతంలో ఏముంది అంటే స్త్రీకి స్వాతంత్రం ఉండాలి. ఒకవేళ ఆ స్త్రీకి 60 ఏళ్ళు నిండిన పతి పోయినా కూడా ఆవిడికి వైధవ్యం రాకు, మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అనేటువంటి సిద్ధాంతాన్ని వాళ్ళు విపరీతంగా బోధించారు. అది ఒక రకంగా చూస్తే ఒక అమ్మాయికి 20 ఏళ్ళు నుండి వివాహం జరిగి 21వ ఏళ్ళకో 22 ఏళ్లకేనే పతి మరణించినా కూడా భాగవతం ఏం చెప్తుంది కాదండి. 60 ఏళ్ళు నిండిన ముసలావిడకి పతి పోతే పెళ్లి చేసుకోకూడదు, ఇది సరి. పిల్లకి 20 సంవత్సరాలు, మొన్ననే పెళ్ళైంది, 18వ ఏట పెళ్లి చేశారు.
ఒక బాబు ఉన్నాడు, పతి మరణించాడు, తన పరిస్థితి ఏమిటి? ఆమె కూడా పెళ్లి చేసుకోకూడదా? వయస్సు ఉంది, అలాగే వేరే దిక్కు లేదు తనకి. ఒక స్త్రీ భారతదేశంలో తాను ఏకాకిగా బతకడం చాలా కష్టం. కావున 20 ఏళ్ల నుండి ఆడవికి పెళ్లి చేయడంలో తప్పే ఉంది. ఇది సరినే కదా. పతి పోని పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉంది, పర్లేదు. కుమారుణ్ణి తాను పోషిస్తుంది అనుకోండి. మధ్యలో పతి పోతే తానెందుకు చితిలో దూకాలి? తనకి ఆయుష్ లేదా? లేదా తను చదువుకోలేదా? తనకు సామర్థ్యం లేదా? తను పోషించుకుంటుంది. ఎంతమందిని మనం చూడలేదు. ఎందరో స్త్రీలు రాజ్యాన్ని సైతం తాము ప్రధానిగా ఉండి పతి పోయిన తర్వాత కూడా తాము ప్రధానిగా ఉన్నారు. కావున మేమేం ప్రధాని అవుతామని ఆశించట్లేదే. పతితో సహగమనం చేయమంతే. అతను వెళ్ళాడు, వాడి కర్మకాలింది, ఆయుష్ తీరింది, వాడు పోయాడు. నేనెందుకు మరణించాలి? వాడు పోయాడు అనుకోండి, నేను నా పిల్లాడితో సుఖంగా ఉంటాను. లేదు, నా పిల్లాడిని నా అత్తమామలకు అప్పచెప్తాను, వాళ్ళు చూసుకుంటారు. తరగాని ఆస్తి ఉంది, వాళ్ళు చూసుకుంటారు. నేను ఇంకో పెళ్లి చేసుకుంటాను. నాకేం కర్మ పట్టింది వీడిని పట్టుకుని వెళ్ళడానికి అని వాదిస్తే, భాగవతం ఇదంతా కాకుండా కేవలం మనం ఈ కాలపు ఈ సమాజపు మనుషుల్లాగే చూస్తే దీంట్లో అక్షరం తప్పు లేదు. ఒక్కటి ఎవరైనా సరే ఇది తప్పు అని చెప్పడానికి వాళ్ళకి సామర్థ్యం రాదు. కానీ ఒకసారి భాగవతంలోకి దిగి భాగవతం ఏం చెప్తుంది, ఇటువంటి ప్రసంగాల్లో ఏం చెయ్యాలి, ఇక్కడ మనకు వచ్చినటువంటి కథ చూస్తే ఇది వేరే. ఎందుకంటే పృథ మహారాజు, వాడికి ఎంతరో పెద్ద సంతానం, తాను స్వయం రాజు, ఉన్నటువంటి రాజ్యం మొత్తం పనిచేశాడు. ఆల్రెడీ వృద్ధాప్యంలో ఉన్నారు ఇద్దరు దంపతులు. వీరికి వేరే పని లేదు. పతి పోయాడు, ఈవిడ మళ్ళీ తిరిగి రాజ్యానికి వెళ్ళే ఓపిక లేదు. చితిలో ఈవిడ దూకింది. ఇక్కడ వేరే పని లేదు. కానీ ఈయన చెప్పిన కథలో 20 ఏళ్ల అమ్మాయి కాబట్టి ఏం చెయ్యాలి? తను మళ్ళీ వివాహం చేసుకోవచ్చా? పోనీ వివాహం చేసుకోకపోయినా సతీ సగమనం తను చేయొచ్చా అనేటువంటి ప్రశ్న మనకు మిగులుతుంది. దానికి భాగవతం చెప్తుంది, ఒకవేళ కుమారుడు ఉంటే అప్పుడు తాను సహగమనం చేయకూడదు. ఆ కుమారుడి యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి బాధ్యత ఈవిడదే. వాణ్ణి పెంచి పెద్ద చేయాలి. పెంచి పెద్ద చేసి వాణ్ణి ప్రయోజకుల్ని చేసే బాధ్యత ఆ స్త్రీ మీద ఉంటుంది. ఒకవేళ సంతానం లేదు, భర్త పోయాడు, అటువంటి సమయంలో తను చేయాల్సినటువంటి పని ఏమిటి? సంతానం కూడా లేదు కదండి, ఇంకేం బాధ ఉంది? డైవర్స్ అయితే పనే లేదు, వాటి డెత్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఉంది మన దగ్గర. రెండో పెళ్లి చేసేసుకుంటాను నేను మధ్యలో. ఎందుకంటే అలా అయితే వివాహ సమయం అంత కష్టపడి ఇన్ని సాక్షిగా నేను ఏ పనిలోనూ కూడా ధర్మేచ అర్థేచ కామేచ నాతి చరామి అని చేసినటువంటి ప్రతిజ్ఞ ఏమవుతుంది? అంత కష్టపడి అంత ఉపవాసం ఉండి అంత తంతు చేసి నేను నా భర్తతో తప్ప ఏ పనిలోనైనా ఇతన్ని నేను అతిక్రమించను, తనితోనే ఉంటాను నేను అని చేసినటువంటి ప్రతిజ్ఞ ఇక్కడికి పోతుంది. ఆ ప్రతిజ్ఞ అవునా? ఒకవేళ కుమారుడు లేడు, సంతానం కూడా లేదు, కేవలం 20 సంవత్సరాలు అనుకుంటే అప్పుడు తాను చేయాల్సినటువంటి అత్యుత్తమమైనటువంటి ధర్మం ఏంటి అంటే భాగవతం చెప్తుంది, అది సతీ సహగమనమే. ఎందుకంటే వేరే దిక్కు లేదు. ఇంకో 80 ఏళ్ళు నీవు ఏ దిక్కు లేకుండా నీ అన్నగారింట్లోనో నీ అత్తగారింట్లోనో నీ మరది దగ్గరో మరొకరి దగ్గర ఏ పని లేకుండా ఏ దిక్కు లేకుండా నీకొచ్చినటువంటి కష్టాన్ని చెప్పుకుని ఒక నీ ఆత్మీయుడైనటువంటి వ్యక్తి లేకుండా 80 సంవత్సరాలు నీవు ఈ నరకంలో ఈ లోకంలో ఉండడం కంటే దేహ త్యాగం చేసి ఒక 2, 3 సంవత్సరాలు చేసిన పాపాలకు నరకంలో అనుభవించి మళ్ళీ ఇంకో జన్మ తీసుకోవడం సులువా? లేకపోతే 80 సంవత్సరాలు ఇక్కడ నుండి ఈ నరకాన్ని అనుభవించడం సులువా అని చెప్తుంది భాగవతం. కావున సతీ సహగమనం ఇది అతి ఉత్తమమైనటువంటి మార్గం. లేదు మాకంత ధైర్యం లేదండి అనుకుంటే 80 ఏళ్ళు ఇక్కడే ఉండండి, నరకంలో తెలుస్తుంది అని చెప్తుంది భాగవతం. కావున ఆ పృథు మహారాజు తాను అలాగే తన పత్నితో సమేతంగా తాను ఈ లోకాన్ని వీడి తన మూల రూపానికి వెళ్ళగా ఆ పృథు మహారాజు యొక్క కుమారులు ఈ రాజ్యాన్ని, భారతదేశాన్ని, పృథివీని అతి విస్తారంగా తాము
వ్యాపింపజేసి ప్రశాంతంగా సస్యశ్యామలంగా పాలించసాగారు. అటువంటి కాలంలో ఆ ఋతు మహారాజు యొక్క వంశంలోనే హవిర్దాన అనేటువంటి ఒక రాజు వస్తాడు. ఆ రాజుకి బర్హిష్మరాజా అనేటువంటి ఒక కుమారుడు. తండ్రి పేరు హవిర్దాన, కొడుకు పేరు బర్హిష్మరాజా. ఏంటి పేర్లు ఏదో గమ్మత్తుగా ఉన్నాయి, ఏంటి పేర్లు? ఇందాక మనం విన్నాం పృథు మహారాజు, వాడి తండ్రి వీణ. ఇవి పర్వాలేదు. కానీ తర్వాత రెండు పేర్లు, ఒకటి హవిర్దాన. హవిస్సు, హవిస్సు అంటే మనం యాగంలో చేసేటువంటి ఏవి నెయ్యిని మనం ఇలా వేస్తాం చూడండి హోమకుండంలో, దాన్ని హవిస్సు అని పిలుస్తారు. అంటే ఆ రాజుకి ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చింది అంటే, వాడికి ఉన్నటువంటి ఒక పిచ్చి. ఒక్కొక్కడికి మనిషికి ఒక్కొక్క పిచ్చి. కొందరికి పూజ చేయాలని పిచ్చి. కొందరు పూజకి కూర్చుంటే ఏం లేదన్నా ఒక 5-6 గంటలు కూర్చుంటారు, 5-6 గంటలు పూజ చేస్తారు. కొందరికి పుస్తకాలు చదివే పిచ్చి, కొందరికి గ్రంథాలు రాసే పిచ్చి. అలాగా ఈ రాజుకి హోమం చేయాలనేటువంటి వ్యసనం. ఎంత హోమం చేశాడంటే ఒక 1000 సార్లు హోమం చేసి ఉంటాడు. ఏంటి మొత్తం జీవితంలో కాదు, 2 సంవత్సరాల్లో 1000 హోమాలు చేసి ఉంటాడు అతను. అంటే ఈ రాజు హోమం చేయకుండా ఉన్నాడు అని లేదు, ప్రతిరోజు హోమం చేసే పనే తనకి. కావున హవిస్సు ఇచ్చి 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 అతడి పేరు హవిర్దాన అని అయిపోయింది. తర్వాత వాడి పేరు బర్హిష్మరాజా. వాడికి ఇంకొక పేరుంది, ప్రాచీన బర్హి అని. వాడికి తండ్రి కంటే పిచ్చి ఎక్కువ. వీడు తండ్రి గారు ఒక 10 యాగాలు చేసిన తర్వాత గ్యాప్ తీసుకునేవారేమో. చాలా ఒక 10 చేశాం కదా, ఒక వారం గ్యాప్ తీసుకుందాం. వీడు చేద్దాం, వారం కూడా ఎందుకు వేస్ట్ చేద్దాం, పర్లేదు చేసేద్దాం ఇంకో చిన్న యాగం అని. వీడి పేరే ప్రాచీన బర్హి. బర్హి అంటే దర్భలు మనం అనేక ప్రసంగాల్లో వాడుతుంటాం. దర్భలు అనగానే ఏది గుర్తుకు రాదు, ముందు గుర్తొచ్చేది తద్దినం శ్రాద్ధంలో దర్భలు వాడతారు, అదే గుర్తుకొచ్చేది మనకి. కావున దర్భలు తద్దినంలో వాడినా అక్కడ అవి దక్షిణ దిక్కుకి వాడతారనమాట. కానీ ఇక్కడ వీడు ప్రాచీన బర్హి అంటే హోమాల్లో కూడా దర్భలు వాడతారు. హోమాల్లో వాడేటువంటి ఏం దర్భలు ఉంటాయి అవి పూర్వ దిక్కున పరిచి దర్భలు వాడాలి. వీడు ప్రాచీన బర్హి. యాగాలు చేయడం వీడి పని. పోనీ ఎటువంటి యాగాలు చేసేవాడు? యాగాలు అనేక రకాలు. ఇప్పుడు మనమందరం చేస్తుంటాం, ఏదో సంవత్సరానికి ఒకసారో 2 సారో ఇంట్లో చేయాలనిపించి ఏ హోమాన హోమం చేస్తాం, లేదా ముని సూక్త హోమం చేస్తాం భక్తి బాగా అయితే. లేదండి అంత ఓపిక లేదు, మా ఇంట్లో పురోహితుడిని పిలిపించి ఇట్టకలు తెచ్చి వేసి చేస్తే ఉన్న ఇంటీరియర్ డిజైన్ అంతా పాడైపోతుంది, పొగకి కాలనీ వాళ్ళంతా వచ్చి దెబ్బలాడతారు. లేకపోతే మా ఇంట్లో ఫైర్ రెసిస్టెన్స్ ఉందండి, పొగ రాగానే నీళ్లు పడి హోమకుండం చల్లారిపోతుందండి. అంత ఓపిక మాకు లేదు, ఇంట్లో హోమం చేసి ఓపిక లేదు. సరే ఏదో సంవత్సరానికి ఒక 5-6 సార్లు మఠానికి వెళతాం, అక్కడ ఏదో హోమం చేసి ఉంటారు, హోమాన్ని చూస్తాం. అక్కడ ఏం హోమాలు చేస్తారు? మాక్సిమం పామాన హోమం చేస్తారు, లేదా వాళ్ళు ఏదో మన సూక్త హోమం చేస్తారు, అంతే తప్ప వాళ్ళు పెద్ద హోమాలు చేయరు. హోమాలు 2 రకాలైనటువంటి హోమాలు. ఒకటి మనకి హోమం చెయ్యాలి, ఎందుకు చెయ్యాలి? పుల్లాడు పుట్టాడు, ఏదో శాంతి చేయాలి, శాంతి హోమాలు చేస్తాం. లేదా మనకేదో మంచి జరగాలి, భగవంతుడి మీద భక్తి కలిగింది, హోమాలు చేస్తాం. ఇది కాకుండా 3వ రకమైనటువంటి హోమాలు ఉంటాయి. ఇవి ఎలాగంటే స్వయం వేదంలో శాస్త్రంలో చెప్పబడినటువంటి హోమాలు. పుత్రకామః పుత్రేష్యా యజేత. సంతానం కలగలేదు నాకు, అలాంటప్పుడు పుత్రకామేష్టి యాగం చేయాలి. అలాగే నాకు రాజ్యం కావాలి, దానికోసం ఇంకొక యాగం. ఇలాగా యాగాలు 3 రకాలు. దాంట్లో వీడు ఎలాంటి యాగాలు చేసేవాడంటే, వీడికి శాంతులతో పని లేదు. వీడు చేసే యాగాలన్నీ కూడా కాముకమైనటువంటి యాగాలు. నాకు సంతానం కలగాలి, లేదా మా రాజ్యంలో వర్షం పడాలి, లేదా నా రాజ్యం ఇంకా పెద్దదవ్వాలి, లేదా నా శత్రువులు చావాలి, ఇలాగా ఇవన్నీ యాగాలు చేసేవాడు. మొదటి 2 యాగాలు అంటే ఈ మనుసూక్త హోమాలు లేదా శాంతి హోమాల్లో అక్కడ బలిదానం అనేది ఉండదు. కేవలం హోమం చేయడం, పూర్ణాహుతి వేయడం, హోమం చేయడం, వెళ్ళిపోవడం. కానీ ఈ శాంతి హోమాలు కాకుండా ఏ బలిదానాలు కోరే హోమాలు ఉంటాయి. నాకు ఇది కావాలి మనం చేసేటువంటి ఏ హోమం ఉంటుందో అక్కడ తప్పక బలిదానం ఉంటుంది. కావున వీడు అనేక యాగాలు చేసి చేసి చేసి
యాగానికి ఒక పశువు అనుకోండి, కొన్ని యాగాలకి 5-6 పశువులు కూడా కావాల్సి వస్తుంది. అలాగే చెప్పుకుంటే వీడు ఏం లేదన్నా వారానికి ఒక 100 గొర్రెల్ని వేసేసాడు. వారానికి 100 గొర్రెలు. ఇలాగా చెప్పుకుంటూ వీడు యాగాలు చేసి 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 చివరికి నారదుల వారికి కోపం వచ్చింది వీడి మీద. శాంతమూర్తి నారాయణ నామస్మరణ తప్ప వేరే పని లేదు ఆయనకి. అటువంటి నారదుల వారికి కూడా వీడి మీద కోపం వచ్చింది. వారు ఉన్న పనంతా ఊడగొట్టుకుని కిందకు వచ్చారు. కిందకు వచ్చి వీడి దగ్గరకు వచ్చారు, ప్రాచీన వరి దగ్గరికి. వీడి దగ్గరికి వచ్చి వీడికి చెప్తున్నారు, అరే ప్రాచీన వరి, గురుగారు సరిగ్గా పూర్ణాహతికి వచ్చారండి. నారదుల వారికి కోపం వచ్చింది. మరే నేను వచ్చింది దేనికి, నువ్వు చేసేది ఏంటి, నేను వచ్చింది నీకు హితబోధ చేయడానికి, నువ్వు మళ్ళీ పూర్ణావతి అంటావు కదరా, ముగించు, హోమాన్ని ముగించని నారదుల వారు హోమం అయిన తర్వాత వాడిని నిదానంగా వాడి నెత్తి మీద చేయి పెట్టి ఎవ్వరు లేని అంతఃపురాన్ని తీసుకెళ్ళాడు. వాడిని అయినా రాజు కదండి, నలుగురిలో తిడితే వాడి మానం పోదు. నిదానంగా లోపలికి తీసుకెళ్లారు. అందరూ ఏమనుకున్నారు, ఓ రాజుగారు చేసిన యాగానికి ఫలితం దొక్కేసింది, మోక్షానికి వెళ్ళిపోతున్నారు రాజుగారు. లోపల జరిగేది వేరే. నారదుల వారు కూర్చోబెట్టి, రాజా ఇన్ని యాగాలు చేసావు కదా, నీకు ఏనాడు కూడా బాధ కలగలేదా అన్నాడు. రాజు అన్నాడు, లేదు గురువు గారు, నాకేం బాధ కలగలేదండి, పర్లేదు, నాకేం యాగం చేయడం వల్ల నాకేమి తొందర కలగట్లేదు, అంతసేపు కూర్చున్నా నాకేం వెన్న నొప్పి రాలేదు, అంత పొగ తిన్నా కూడా నాకేం గొంతు నొప్పి రాలేదు, కళ్ళ మండలేదు, నాకేం కాలేదు. నారదుల వారు అన్నారు, రాజా నేను అడిగేది నీ గురించి కాదయ్యా, అన్ని పశువుల్ని చంపావే, నీకెప్పుడు బాధ కలగలేదా? అవేముందండి, అవి వాడికి కూడా ముక్తి దొరుకుంటుంది కదా గురువు గారు. లేదయ్యా, నువ్వు ఇన్ని పశువుల్ని చంపి 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 ఇన్ని పశువుల్ని చంపావు కదా, నువ్వు చంపిన పశువుల సంఖ్య నీకు తెలుసా? ఏమో తెలియదండి, ఒక 10-6 చంపుంటాను. 10-6నా? నువ్వు చంపిన పశువుల పుర్రెలు పక్కన పడితే అది మేరు పర్వతం కంటా పెద్దదయ్యిందయ్యా మహానుభావ. వాటి రక్తం వాటి మొత్తం రక్తం కాదు, నువ్వు చంపిన తర్వాత నీ కత్తికి అంటిన రక్తం అది మహాసముద్రం కంటే పెద్దదైపోయింది. అన్ని పశువుల్ని చంపేశావు నువ్వు. పోనీలేండి గురువు గారు, ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటారు? వారు అప్పుడు నారదుల వారు, ఇన్ని పశువులను నువ్వు చంపావు కదా, ప్రతి ఒక్క పశువు కూడా నీ మీద పగతో కూర్చుంది. ఇప్పుడు ఇన్ని పశువులు చూడు అని తమ యోగ సామర్థ్యంతో ఒకసారి అన్ని పశువుల్ని కిందకి దింపారు. రాజుకి దిబ్బ తిరిగిపోయింది. ఏంటిది, ఇన్ని పశువుల? నారదుల వారు అంటారు, ఇవి ఉత్త కాచు కూర్చోలేదయ్యా, నీ మీద పగతో కూర్చున్నాయి. నువ్వు మోక్షానికి వెళ్ళడం కాదు కదా, ముందు పైకెళతావు చూడు, అప్పుడు వీటితో నీకు ముఖాముఖి ఉంటుంది, నిన్ను చంపడానికి కూర్చున్నాయి ఇవి. ఇప్పుడు భయం వేసింది రాజుగారికి. ఇప్పుడు అన్నాడు, ఒక పని చేస్తానండి, నేను యాగాలు చేయడం మానేస్తాను. నారదుల వారు అన్నారు, నువ్వు అలా చేస్తే మరి సద్గతి ఎలా అవుతుంది నీకు? కాదు గురువు గారు, నేను చేసేటువంటి యాగాలు తప్పంటారా? పోనీ నేను చేసేదంతా మంచిగా చేశాను కదండి. నేను చేసిన యాగం ఏంటి? పుత్రకామేష్టి యాగం. నాకు సంతానం కలగాలి, కావున నేను పుత్రకామేష్టి చేశాను. నేను మంచి రాజుని, నా రాజ్యం పెరిగితే పక్క రాజ్యంలో వాళ్ళు కూడా బాగుపడతారు, కావున నేను ఆ పని చేశాను, రాజకామేష్టి యాగం చేశాను. తర్వాత ఇంకేం చేశాను, నేను కారీరి యాగం చేశాను. ఎందుకు? వృష్టి పడాలి అని. వర్షం పడితే మంచి నీళ్లు వస్తాయి, రైతులు బాగుపడతారు. లేకపోతే మన పరిస్థితి అవుతుంది, హైదరాబాద్ పరిస్థితి అవుతుంది వర్షాలు పడకపోతే. కావున నేను దానికోసం చేశాను కదండి, మంచికే చేశాను కదా. అప్పుడు అంటారు, వర్షాలు రావాలి, సంతానం కలగాలంటే యాగాలు ఒక్కటే మార్గమా? పోనీ యాగాలు చేసేటువంటి ఈ కాముకమైనటువంటి యాగాలే మార్గమా? అసలు జీవితంలో మనిషికి కావాల్సినటువంటి విషయం ఏమిటి, ఇలా ఉండాలి మనిషి అని అప్పుడు నారదుల వారు కూర్చోబెట్టి ఒక అద్భుతమైనటువంటి కథను చెప్పడానికి ప్రారంభిస్తారు. ఆ కథ పేరు నారదుల వారు చెప్తారు, రాజా ఈ కథ పేరు పురంజన ఉపాఖ్యానం. పురంజన అనేటువంటి ఒక రాజు, వాడు కూడా నీలాగే చాలా భగవద్భక్తుడు, తపస్వి, భగవంతుని యందు అచలమైనటువంటి భక్తి కలిగినటువంటి రాజు. ఆ రాజుకి ఒక మిత్రుడు ఉండేవాడు, చాలా మంచి మిత్రుడు. ఎటువంటి మిత్రుడు అంటే, ఈ మిత్రుడికి దేహమే లేదు, మనిషి కనిపించడు, మాట వినిపిస్తుంది, చేసే సాయం తెలుస్తుంది. అటువంటి మిత్రుడు. వాడికి ఒక పేరు అవిజ్ఞాత సఖ అని
వాడి పేరు. అటువంటి మిత్రుడు ఉన్నటువంటి ఈ పురంజన రాజు, వీడి కథ చెప్తాను విను అని నారదుల వారు ఈ పురంజన రాజు యొక్క కథను చెప్పడానికి ప్రారంభిస్తారు. అద్భుతమైనటువంటి కథ. అప్పుడు నారదుల వారు చెప్తారు, రాజా, ఈ పురంజన రాజుకి ఎంతో మంది సంతానం ఉంది, చాలా భోగభాగ్యాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నిటికీ ముఖ్యంగా అతడి మిత్రుడు అవిజ్ఞాత సఖ. వచ్చేటువంటి సమస్తమైనటువంటి ఆపదలను కూడా రక్షించేటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తి అవిజ్ఞాత సఖ. ఈ అవిజ్ఞాత సఖ వీడు కేవలం పురంజన రాజుకి మాత్రమే కనిపించేటువంటి వ్యక్తి. వీళ్ళిద్దరూ కూడా చాలా అన్యోన్యంగా ఉన్నటువంటి కాలంలో రాజుగారు కావున వీరికి రాజుగారి యొక్క పని ఏమిటి, వారు వేటాడాలి, వేటకు వెళ్ళాలి. కావున ఈ రాజు తానేం చేశాడు, గుర్రం తీసుకుని గుర్రం మీద తాను కూర్చుని ధనుర్బాణాలు వేసుకుని వేటకు బయలుదేరాడు. వేటకి వెళ్ళగా అక్కడ అద్భుతమైనటువంటి ఒక లోకం కనిపించింది రాజుకి. ఏంటి లోకం అని రాజుకు అర్థం కాలేదు. లోకాన్ని చూశాడు, లోపలికి వెళుతూ ఉన్నాడు. 9 అద్భుతమైనటువంటి ద్వారాలు కనిపించాయి. చుట్టూ గోడలు, మధ్య మధ్యలో అక్కడక్కడ 9 ద్వారాలు. ఆ ద్వారాల గుండా వెళుతుంటే ఒక అంతఃపురం, అంతఃపురంలో ఒక స్త్రీ కూర్చుని ఉంది. ఈ రాజు అడిగాడు, రాజా, ఎవరితను, ఏమిటిది అని అడగగా అప్పుడు ఆ స్త్రీ చెప్తుంది, నా పేరు పురంజని, వీడి పేరు పురంజన, ఆవిడ పేరు పురంజని అని. వీడంటాడు, ఇదేదో పేరు బాగుంది, సరే ఏమిటిది. ఆవిడ మంచి రూపలావణ్యం కలిగినటువంటి వ్యక్తి. ఆవిడని చూసి వీడికి మోహం కలిగింది. అడిగాడు, నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా? లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్ కాదు, మ్యారేజ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్. చూడంగానే పెళ్లి చేసుకుంటావా అని అడిగాడు. ఆవిడ హూ అనింది. వీడికి ఏముంది, వీడి రాజు చూడ్డానికి మంచి దృష్టిగా పుష్టగా ఉన్నాడు, మంచి వయస్సులో ఉన్నాడు, కావున పెళ్లి చేసుకుంది. పెళ్లి అయిన తర్వాత మొదలెట్టింది ఆవిడ, ఖరారు మొదలెట్టింది, నీవు ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్ళకూడదు. తల ఆడించాడు, మాటలు లేవు, మాట్లాడకూడదు లేవు, జస్ట్ తల ఆడించాడాలి. ఆవిడ ఏం చెప్పినా తల ఒకసారి ఆడించడమే వీడు, పశువు ఆడిచ్చినట్టు. ఆవిడ చెప్పింది, నువ్వు ఈ లోకం విడిచి వెళ్ళకూడదు. తర్వాత ఈ లోకాన్ని నువ్వు రాజుగా ఉండాలి. ఈ లోకాన్ని కాపాడటానికి ఒక పాము ఉంది, దానికి 5 తలలు ఉన్నాయి. తర్వాత నాకు 5గురు అన్నదమ్ములు, పిలిచింది వారిని, వారు వచ్చారు. వీడు 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 5గురు అన్నదమ్ములు, వీడిని పరిచయం చేయించింది. తర్వాత అక్కడ అనేకమైనటువంటి గంధర్వులు వచ్చారు, గంధర్వ స్త్రీలు వచ్చారు. వీడికి భయం వేసింది, ఏంటి వీళ్ళు దండయాత్రకు వచ్చారా అని. అప్పుడు ఆవిడ చెప్తుంది, వీళ్ళందరూ కూడా మన సైన్యం, వీళ్ళతో కలిసి నువ్వు ఉండాలి. రోజుకొక ద్వారం నుంచి నువ్వు బయటికి వెళ్ళాలి, అక్కడ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకొని మళ్ళీ లోపలికి రావాలి, చివరికి నువ్వు ఏం జరిగినా నా దగ్గరే ఉండాలి అంటాడు రాజు. ఇలాగా వారి యొక్క సంసారం మొదలవుతుంది. రాజు ఆనందంగా ఉంటాడు. ఉన్నటువంటి వృత్తిలో వారితో రోజుకొక ద్వారంలో వెళుతూ ఉంటాడు. ఒక రోజు మొదటి ద్వారం ద్వారా వెళతాడు. అక్కడ చూస్తాడు, అద్భుతమైనటువంటి దృశ్యాలు కనిపిస్తాయి. ఒక గుర్రం, దానికి రెక్కలు కలిగి ఉంది, అది పర్వత శిఖరం మీద నుంచి ఇంకొక పర్వత శిఖరానికి అది ఎగురుతూ ఉంది. అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి దృశ్యాలు చూస్తాడు. క్షీర సముద్రాలను చూస్తాడు. తర్వాత బయటకు వస్తాడు. ఇంకొక ద్వారం లోపలికి వెళతాడు. అక్కడ పూలవనాలు ఉంటాయి, సుగంధ ద్రవ్యాలు ఉంటాయి, అలాగే అద్భుతమైనటువంటి శబ్దం వినిపిస్తూ ఉంటుంది ఇంకో ద్వారం నుండి. అలాగే ఒక్కొక్క ద్వారం గుండా వెళుతూ ఒక్కొక్కమైనటువంటి విషయాలను తాను తెలుసుకుంటూ ఉంటాడు. ఇలాగా ఆ రాజుకి ఈ పురంజనిలో 100 మంది అబ్బాయిలు, ఒక అమ్మాయి పుడతారు. అలాగే వారందరికీ కూడా మళ్ళీ ప్రతి ఒక్క అబ్బాయికి కూడా వివాహం జరిగిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కడికి 10 మంది సంతానం కలుగుతుంది. ఇలాగా రాజు తాను తన 60 సంవత్సరాలను ఆ పురంజనితో ఆ లోకంలో తాను గడుపుతాడు. తరువాత
ఆ లోకం బయట ఒక స్త్రీ వస్తుంది. ఆమె పేరు జరా. ఆమె వచ్చి పిలుస్తుంది. అప్పుడు వీడు అనుకుంటాడు, ఒక రథం తీసుకొని ఆ రథానికి 5 గుర్రాలు, ఒక మగ్గము ఇవన్నీ తీసుకుని తాను బయటికి వెళ్ళాలని ప్రయత్నిస్తాడు. కానీ ఇక్కడో ఎవరో ఏడుస్తున్న శబ్దం వినిపిస్తుంది రాజుకి. ఎవరు ఏడుస్తున్నారప్ప అని తిరిగి చూస్తే పురంజని ఏడుస్తుంటుంది. రాజా, నీవు బయటికి వెళ్ళకు, నువ్వు ఏమన్నా జరుగు, బయటికి వెళ్ళకు అని. అప్పుడు రాజు సరేలే అని అక్కడే ఉండిపోతాడు. అప్పుడు ఆ బయట ఉన్నటువంటి జర ఆమెని లోపలికి వస్తుంది. వచ్చి రాజును అడుగుతుంది, నన్ను పెళ్లి చేసుకో. రాజు, లేదు, నాకు వివాహం జరిగింది, నేను పెళ్లి చేసుకోను అని చెప్తాడు. జానకి చూస్తే ఈవిడ పురంజని ఎంత సుందరంగా ఉందో అంతే వికృతంగా ఉంది ఈ జర. కావున పెళ్లి చేసుకోవడానికి మనసు రాలేదు రాజుగారికి. లేదు, నేను చేసుకోను, సరే వదిలే అని. తర్వాత ఒక వ్యక్తి తన సైన్యంతో కలిగి తాను ఆ రాజ్యం మీద దండయాత్రకి వస్తాడు. వచ్చినప్పుడు ఈ జర బయట కనిపిస్తుంది. ఆ జర అడుగుతుంది, నన్ను పెళ్లి చేసుకో. అప్పుడు అంటే ఎవరు కనిపిస్తే వారిని అడగడం, ఇంకా పెళ్లి కావాలని కోరిక స్త్రీ కాబట్టి. లేదు, అప్పుడు తను చెప్తుంది, ఆ వచ్చినటువంటి రాజు చెప్తాడు, లేదు, నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకోను, కానీ నువ్వు నా చెల్లెలిగా ఉండు, నీ వివాహం జరిపించేటువంటి బాధ్యత నాది అని తన చెల్లెలిగా ఆవిడ్ని స్వీకరిస్తాడు. తర్వాత ఈ రాజ్యం మీదకు దండయాత్రకి వస్తాడు. వచ్చిన తర్వాత పురంజన అంటాడు, రాజ్యం మీదకు దండయాత్రకు వస్తున్నారు, మనం ఏం చెయ్యాలి? సర్పాన్ని వెతుకుతాడు, సర్పం ఎక్కడా కనిపించదు, భయం వేస్తుంది. వాళ్ళు ఒక్కొక్క ద్వారాన్ని ఆక్రమిస్తూ మూసుకుంటూ వస్తారు. చూస్తాడు, భయం కలుగుతుంది. తర్వాత తన ఉన్నటువంటి ఆ గంధర్వులు, తన బంధుమిత్ర పరివారం అంతా ఎవ్వరు కూడా తన మాట వినరు. పురంజని కూడా తన మాట వినదు. బాధ కలుగుతుంది పురంజనుడికి. అయ్యో, ఏంటి పరిస్థితి, నాకు ఎందుకు ఇలా జరుగుతోంది అని. అప్పుడు ఆ వచ్చినటువంటి రాజు ఇతన్ని చంపి ఇతన్ని సంహరిస్తాడు. తర్వాత వీళ్ళిద్దరూ కూడా, ఇతడు చివరి కాలంలో, తాను మరణించేటువంటి ఈ కాలంలో మనిషికి తాను చివరి క్షణంలో ఎవరినైతే గుర్తు చేసుకుంటూ మరణిస్తాడో ముందు జన్మలో అలాగే తాను జన్మిస్తాడు. ఈ రాజు తాను చనిపోయే చివరి క్షణంలో కూడా ఆ పురంజనినే తలుచుకుంటూ తాను మరణిస్తాడు. అలా మరణించగా ముందు జన్మలో తను వైదేహి అనేటువంటి ఒక స్త్రీగా జన్మిస్తాడు పాంచాల రాజ్యంలో. ఆ రాజ్యంలో అతడికి సుభద్ర అనేటువంటి ఒక వ్యక్తితో వివాహం జరుగుతుంది. తర్వాత అక్కడ తమకు 60 మంది సంతానం కలుగుతుంది. చివరికి వారు కూడా ఆ వైదేహి దేహంలో కూడా తను మరణించేటప్పుడు, భర్త మరణించిన తర్వాత తాను కూడా మరణించాలి అని వెళ్ళేటప్పుడు అప్పుడు అక్కడికి ఒక వ్యక్తి వస్తాడు. వచ్చి పలకరిస్తాడు, ఒక బ్రాహ్మణుడు. బ్రాహ్మణుడు పలకరించి, మరణానికి వెళుతున్నావా అనగా ఇప్పుడు వైదేహి అంటుంది, ఏం చేయను నేను, ఆ పరిస్థితి ఇలా ఉంది, నా భర్త పోయాడు, నా కుమారులు రాజ్యం ఆడుతున్నారు, నాకు వేరే పని లేదు, కావున నేను ఇప్పుడు మరణిస్తాను. అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు అడుగుతాడు, సరే మరణిస్తావు, మరణించిన తర్వాత నీ పరిస్థితి ఏమిటి, నువ్వేం చేస్తావు? ఏముంది, నా కర్మఫల ప్రకారంగా వెళితే నరకానికి వెళతాను, లేదా స్వర్గానికి వెళతాను, లేదా భగవంతుని అనుగ్రహం నా మీద ఉంది అంటే నేను మోక్షానికి వెళ్ళిపోతాను. అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు నవ్వడానికి మొదలెడతాడు. ఏంటిది, ఎందుకు నవ్వుతున్నావు, నువ్వు ఏం జరిగింది? అప్పుడు బ్రాహ్మణుడు నవ్వి చెప్తాడు, నీవెవరో నీకు తెలుసా? నేను వైదేహి, ఈ పాంచాల రాజ్యానికి రాణి, నేను మరణిస్తాను. నువ్వు స్త్రీ కాదు, నువ్వు స్వతహా దేహంతో ఇప్పుడు స్త్రీ అయినా కూడా నీలో ఉన్నటువంటి ఏమి ఆ లింగ దేహం ఉందో దాని లోపల ఉన్నటువంటి వ్యక్తి పురుషుడు అని చెప్పగా ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. ఏమిటిది? అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు మళ్ళీ కథ చెప్పడానికి మొదలు పెడతాడు. ఏం జరిగింది అసలు? మానస సరోవరంలో ఇద్దరు మిత్రులు, ఒకడు అవిజ్ఞాత సఖ,
ఇంకొకడు ఈ పురంజన రాజు. ఈ పురంజన రాజు సరోవరం నుంచి బయటకు వచ్చి ఆ లోకంలోకి వెళ్ళి ఈ విధంగా పురంజని యొక్క మోహంలో పడి తను ఎవరు అనేది కూడా మర్చిపోయాడని చెప్పగా ఇప్పుడు బాధ కలుగుతుంది. ఇప్పుడు అంటాడు ఆ బుద్ధ బ్రాహ్మణుడు, ఈయనెవరో తెలుసా? ఈయనెవరో కాదు, సాక్షాత్తు స్వయం నీ మిత్రుడు అవిజ్ఞాత సఖ. చూడు, ఇప్పుడు కూడా నీవు పాడయ్యే క్షణంలో కూడా నీతో నేనే ఉన్నాను తప్ప నీ పురంజని నీతో రాలేదు. అవునా, నీవు ఇప్పుడైనా బుద్ధి తెచ్చుకో, ఈ జన్మను వీడు, భగవంతుని యందు చలమైనటువంటి భక్తితో సాధన చేయని చెప్తాడు. ఇదంతా విన్న తర్వాత మన ప్రాచీన బరికి, గురువు గారు కథ చెప్పారండి, బాగుంది, నాకెందుకు చెప్పారు ఈ కథ? ఈ కథకు నాకు ఏమిటి సంబంధం? దీనివల్ల నాకేమిటి ప్రయోజనం? ఏదో లవ్ స్టోరీ చెప్పినట్టున్నారు మీరు. లవ్ స్టోరీ లాస్ట్ లో ఫ్రెండే విలన్ అయ్యాడు తప్ప నాకేం అర్థం కాలేదండి అన్నాడు. నారదుల వారు అన్నారు, రాజా, అసలు కథ ఇప్పుడు చెప్తాను విను. నేను నీకేం చెప్పాను? ఇద్దరు మిత్రులు ఉన్నారని చెప్పాను కదా. ఒకడు అవిజ్ఞాత సఖ, ఇంకొకడు పురంజన రాజు. ఆ అవిజ్ఞాత సఖ ఎవరో కాదు, భగవంతుడు. ఈ పురంజన రాజు జీవుడు. ఇద్దరు కూడా మానస సరోవరంలో ఉన్నారు. మనస్సులో మానస సరోవరంలో ఇద్దరు ప్రశాంతంగా ఉన్నారు. ఉన్న ఆ కాలంలో ఈ పురంజన రాజు అంటే జీవి, ఇతడికి విషయం మీద ఆసక్తి కలిగి తాను బయటకి వచ్చాడు. వచ్చి చూస్తే అక్కడ తనకి ఏం కనిపించింది? ఒక అద్భుతమైనటువంటి లోకం కనిపించింది. ఈ లోకం ఏంటిది? మన శరీరం. మన శరీరమే అద్భుతమైనటువంటి లోకం. సరే, అక్కడ కనిపించినటువంటి స్త్రీ ఎవరండి? పురంజని అనే ఒక స్త్రీ ఉంది కదా. ఎవరా స్త్రీ? మన బుద్ధి. అందుకే వేరే పేరేం పెట్టలేదు ఆవిడకి. పురంజని అంటే పురంజనకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి. పురంజన మహారాజుకి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు? అతడి బుద్ధి. కావున దానికి పేరు పురంజని అని. ఆవిడ స్త్రీ. ఆవిడని చూడగానే ఈమె అడిగాడు, నన్ను పెళ్లి చేసుకో. ఆవిడ ఏం చెప్పింది? ముందు పెళ్లి చేసుకుంది. తర్వాత షరతులు మొదలయ్యాయి. దేహం విడిచి నువ్వు వెళ్ళకూడదు. దేహం మీద మనకు మోహం ఉంటుంది. చిన్న దెబ్బ తగిలినా కూడా మనం తట్టుకోలేము. అలాంటిది ఈ దేహాన్ని మనంతట మనం త్యాగం చేసి వెళ్ళగలమా? అదైతే మన వల్ల కాదు. కావున ఈ దేహం విడిచి వెళ్ళలేము. అలాగే రోజుకొక ద్వారం ద్వారా ఒక్కొక్క విషయాన్ని అనుభవించుతూ వెళ్ళాలి. అవి 10 ద్వారాలు చెప్పారు, 9 ద్వారాలు చెప్పారు. ఏమిటి 9 ద్వారాలు? 2 కళ్ళు, 2 చెవులు, 2 ముక్కు, తర్వాత ఒక నోరు, తర్వాత మిగతా అవయవాలు. ఇవి 9 ద్వారాలు. వీటి ద్వారా విషయాన్ని అనుభవిస్తూ వెళ్ళాలి, రోజుకో విషయాన్ని. రాజుగారు ఒక ద్వారం గుండా వెళ్ళి అక్కడ తాను చూసినటువంటి ఈ అద్భుతమైనటువంటి రూపాలు ఉన్నాయి. అతడు కళ్ళు అనేటువంటి ద్వారం ద్వారా తను వచ్చినప్పుడు, అంటే జీవితాను మనస్సుతో అతను ఎలా వెళ్ళాలి? ఒక్కడే వెళ్ళకూడదు. ఉన్నటువంటి ఆ భృత్యులు, ఆమె యొక్క అన్నదమ్ములు ఎవరైతే ఉన్నారో వారితో కలిసి ఇక్కడికి రావాలి. అంటే ఈ ఇంద్రియాలతో, ఇంద్రియాభిమాని దేవతలతో కలిసి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఈ అద్భుతమైనటువంటి రూపాలు, ఈ దృశ్యాలన్నీ కూడా అతడికి బోధపడతాయి. అలాగే తాను చెవి ద్వారా బయటికి వచ్చినప్పుడు, అంటే చెవి ద్వారా ఆ ద్వారంలోకి తాను ప్రవేశించినప్పుడు ఈ అద్భుతమైనటువంటి శబ్దాలు తనకి వినిపిస్తాయి. అలాగే కోటి ద్వారా తను వచ్చినప్పుడు ఈ రసాస్వాదన ఇవన్నీ జరుగుతాయి. ఇక్కడ తీసుకు ప్రతి ఒక్క చోట ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తి ఎవరు? ఈ రాజుతో వెళ్ళేటువంటి వ్యక్తి భృత్యుడు ఎవడంటే అది మనస్సు. అంటే రాజు తాను మానస సరోవరంలో ప్రశాంతంగా ఉన్నవాడు బయటకు వచ్చి దేహంలో ప్రవేశించి బుద్ధిని పెళ్లి చేసుకుని మనస్సుతో కలిసి అన్ని విషయాలను అనుభవిస్తూ కూర్చున్నాడు. ఇలాగా 60 సంవత్సరాలు గడిచాయి. కాదండి, మధ్యలో అంతమంది గంధర్వులు వచ్చారు కదా, వాళ్ళందరూ ఎవరు? గంధర్వ పురుషులు, గంధర్వ స్త్రీలు వచ్చారు కదా, వాళ్ళందరూ ఎవరు అంటే మన జీవితంలో మనం చూసేటువంటి పగలు, అలాగే రాత్రి. ఇన్ని పగలు చూస్తామో అంతమంది గంధర్వ పురుషులు, అలాగే స్త్రీలు. వారి యొక్క సంతానం ఎవరు అంటే ఆ కాలావధి, ఆయా కాలం. పగటిలో కూడా పొద్దున్న, మధ్యాహ్నం, సాయంకాలం ఇలాగా. రాత్రి కూడా 9, 11, 12 ఇలాగ వివేచించుకుంటూ ఆయా కాలంలో చేసేటువంటి ఆయా క్రమలు ఇవి ఆ గంధర్వ పురుషులు, స్త్రీలు.
వాళ్ళతో కలిసి రాజు తాను విహారం చేస్తూ ఇంత అద్భుతంగా తాను ఉన్నాడు. మధ్యలో ఒకసారి రాజుగారు తను రథం తీసుకొని, మనస్సు అనే రథం తీసుకొని దానికి అశ్వాలు కట్టుకుని ఇంద్రియాలు తీసుకుని తాను ఒకసారి బయటికి రావాలి అని ప్రయత్నిస్తే ఏడుపుని వినిపించింది. ఎవరి ఏడుపు? పురంజని యొక్క ఏడుపు. అంటే బుద్ధి ఏడుస్తుంది. ఎందుకు రాజు ఇప్పుడు అవసరమా? బుద్ధి ఏడుస్తుంది ఎలాగండి? ఇప్పుడు చూడండి, మనం భాగవతం విందాం అనుకుంటాం, భాగవతానికి రావాలి అనిపిస్తుంది, వచ్చేటప్పుడు ఏదో కనిపిస్తుంది, ఎందుకులే ఈరోజు భాగవతం వద్దులే అని మనం బుద్ధి అనిపిస్తుంది. పోనీ సంధ్యావందనం చేస్తున్నాం అనుకోండి, రోజుకు 100 సార్లు గాయత్రి చేస్తాం, ఈ రోజు ఎలాగా సండే కదా వేరే పని లేదు ఒక 1000 చేద్దాం అనుకుంటాం, మొదలెడతాం, 100 దాటుతాం, 100 రోజు కాబట్టి 100 దాటేస్తాం, ఒక 200 అవ్వగానే ఆల్రెడీ పక్క నుంచి పిలిపి వినిపిస్తుంది, ఏవండి వంట అయిపోయింది, బుద్ధి మొదలవుతుంది, ఏ వంట అయిపోయింది చల్లారిపోతుంది, ఆ కోసం వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తున్నారు, బుద్ధి ఏడుస్తుంది, వదిలేస్తాం చెప్పని చేయడం. లేదా ఈ రోజు ఏదో చేద్దాం అనుకుంటాం, భాగవతం విందాం అనుకుంటాం, పారాయణం చేద్దాం అనుకుంటాం, బుద్ధి అంటుంది ఎందుకులే ఈ రోజు వదిలేద్దాం. అలాగా బుద్ధి ఏడుస్తుంది. మనిషి తాను సత్కార్యం చెయ్యాలని తాను ఎంత తహతహలాడినా, ఇంద్రియాలను మనస్సును అన్నిటినీ తీసుకుని తాను వెళ్ళినా కూడా బుద్ధి అది ఏడుస్తుంది. వద్దులే వదిలే అని బుద్ధి చెప్తుంది. కావున ఏ సత్కార్యం చేయడానికి కూడా వీలు కాదు. అలా ఉన్నప్పుడు ఈ ఒక స్త్రీ వచ్చింది, జల అనేటువంటి ఒక స్త్రీ. ఎవరు తాను అంటే అదే వృద్ధాప్యం. ఆ వృద్ధాప్యం అదే వచ్చింది. వచ్చి ఏం చెప్పింది? నన్ను పెళ్లి చేసుకో, అంటే నన్ను నీదానిని చేసుకో అని వృద్ధాప్యం చెప్తుంది. ప్రపంచంలో మీరు ఎవ్వరికైనా వెళ్ళి అడగండి, నా వృద్ధాప్యాన్ని మీరు చూసుకుంటారా అంటే ఎవ్వరూ తీసుకోరు. ఏదో ముందు మనం దశాస్కందంలో వింటే తప్ప ప్రపంచంలో అతడు ఒక్కడే ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ వ్యక్తి నాకు తెలిసి. అతడు తప్ప ఇంకెవ్వరు కూడా వృద్ధాప్యాన్ని స్వీకరించడానికి ప్రయత్నించరు. ఎవరికి కూడా నచ్చదు కూడా. ఎందుకు? నేను ముందే చెప్పాను, ఈవిడ పురంజని ఎంత అందంగా ఉందో అంతే వికృతంగా ఉంది వృద్ధాప్యం. ఎవరికి కావాలి వృద్ధాప్యం? కావున తనను పెళ్లి చేసుకోవడం. సరే, ఒక మొత్తం సైన్యం వచ్చింది కదా, ఎవరది? అది మృత్యువు. మృత్యువుని వెళ్ళి అడిగింది, నన్ను పెళ్లి చేసుకో అని. మృత్యువు ఏం చెప్పింది? నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకోను, నీ పెళ్లి చేసేటువంటి బాధ్యత నాది. కావున అంటే మృత్యువు తాను రావాలి అంటే వృద్ధాప్యం తెచ్చిపెడుతుంది, లేదా ఏదో ఒక రోగం తెచ్చిపెడుతుంది. మృత్యు రోగం వస్తే దాని ద్వారా మృత్యు వస్తుంది. కావున ఇది ఇలా వచ్చి ఒక్కొక్క ద్వారం వయసు అవుతూ అవుతూ మనిషికి ముందు ఒకాళ్ళ నొప్పులు మొదలవుతాయి, కళ్ళు కనిపించకపోతాయి. 40 రాగానే 40 వస్తాయి, 40 రాగానే చష్మా వచ్చేస్తాయి, కళ్ళు కనిపించవు, నోటికి వాసనకి రుచి తెలియదు, చేతుల్లో శక్తి తగ్గిపోతుంది. ఇలాగా ఒక్కొక్క ద్వారం తర్వాత గంధర్వులందరూ కూడా ఒక్కొక్కరు వెళ్ళిపోతున్నారు. కాలం గడుస్తూ ఉన్నప్పుడు నడిచినటువంటి పగలు రాత్రి అన్ని వెళ్ళిపోతున్నాయి, ఏది తిరిగి రావట్లేదు. ఓన్లీ పురంజని అంటే తను ఏం చేయలేకపోతుంది బుద్ధి. ఇప్పుడు బుద్ధి కూడా ఏం చేయలేకపోతుంది. ఇంతకీ ఆ సర్పం ఎవరండి అంటే ఆ సర్పం వాయుదేవుల వారు. ఏ దేహాన్ని ప్రాణాపాన వ్యాన ఉదాన రూపంలో ఈ మన మానవ దేహాన్ని కాపాడేటువంటి వ్యక్తి వాయుదేవుల వారు. వారు ఏ ముప్పు రాకుండా 60 సంవత్సరాల వరకు కాపాడుతూ ఉంటారు. కానీ ఒక్కసారి మనిషికి వృద్ధాప్యం వచ్చిన తర్వాత వారు ఉంటారు గాని అంత శక్తిని వారు మనకి ఇవ్వరు. అందుకే మనం ముందుగానే మనిషికి తాను వృద్ధాప్యం రాకముందే చిన్నప్పటి నుండే ఆ భగవంతుని ఎందు ప్రార్థన చేయాలి. గోవిందే దేహి భక్తిని భవతిచ భగవన్, నీ యందు అచలమైనటువంటి భక్తిని నాకివ్వు, అలాగే ఆ భగవంతుని యందు స్థిరమైన మనస్సుని నాకివ్వని. ఒకవేళ ఇతడు బుద్ధిని పెళ్లి చేసుకోకుండా ముందుగానే భగవంతునితోనే ఉండిపోతే ఈ వృద్ధాప్యం గాని ఆ మృత్యువు గాని ఏదో దరి చేరదు. కావున నిత్యం కూడా ఆత్మ జన్మ ఎత్తినటువంటి వ్యక్తి తాను తప్పక చేయాల్సినటువంటి పని వాయుదేవుల వారి ఎందుకు ప్రార్థన చేయడం, వాయుస్థితి పారాయణం చేయడం. కావున ఇంత కథ చెప్పి చివరికి ఏం జరిగింది? నీవు అప్పుడు కూడా నీవు జన్మను ఎత్తి అంత కష్టపడి అదంతా చేసి చివరికి వృద్ధాప్యం నీ దగ్గరికి వచ్చి ఉన్న విషయ భోగ భాగ్యాలన్నిటినీ వదిలేసి బాధపడుతున్నా కూడా నేను వచ్చాను నీ దగ్గరికి, నీకు నేను గుర్తుకు రాలేదు, అవిజ్ఞాత సఖ అస్సలు గుర్తుకు రాలేదు. ఆ కాలంలో కూడా చివరికి ఏం గుర్తొచ్చింది? బుద్ధి. తన పెళ్ళామే గుర్తొచ్చింది, పురంజనే గుర్తొచ్చింది. అతనికి పురంజనే తలుచుకుంటూ
ప్రాణం వదిలాడు. కావున మరుజన్మలో ఆ పురంజన రాజు ఒక స్త్రీగా జన్మించాడు. అన్ని పునః మళ్ళీ ఏం చేశాడు, పోయిన జన్మలో కనీసం కొంతకాలమన్న ఆ మానస సరోవరంలో ఉన్నంత కాలమన్న అతడు ఈ అవిజ్ఞాత సఖతో భగవంతునితో కలిసి ఉన్నాడు. కానీ ఈ జన్మలో అసలు కనిపించనే లేదు అవిజ్ఞాత సఖ. అసలు తెలియని కూడా తెలియదు తాను పురంజన రాజు. చివరికి ఇప్పుడు చెప్పక బాధ కలుగుతుంది అవిజ్ఞాత సఖ చూసి. అయ్యో, ఇంత తప్పు చేశానే నేను, ఇటువంటి దేహం నాది, నేను మానస సరోవరంలో నా మిత్రుడు అవిజ్ఞాత సఖతో కలిసి నేను ఉన్నాను, అటువంటిది ఇంత నేను శోభపడ్డాని ఈ బాధపడి చివరికి ఆ భగవంతుని యందు భక్తితో, ఆ భగవంతుని మీద తాను చేసినటువంటి ఉపదేశంతో భగవంతుని యందు భక్తి వలన ముక్తిని పొందాడు. ఈ విధంగా ఈ కథను నారదుల వారు చెప్పి చివరికి చెప్తారు, రాజా ఇది ఏం కథ చెప్పాను కదా, ఈ కథ నిజంగా జరగలేదు. రాజు అంటాడు, బాబు నేనేదో మా నాన్న నా రాజ్యంలో యాగం చేసుకుంటున్నా, పడితే వర్షం పడుతుంది లేదా పడదు, నేనేదో దానికోసం కోట్లాన డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి విశ్వ ప్రయత్నం చేసి యాగం చేస్తుంటే నన్ను పిలుచుకొచ్చారు. ముందు ఏదో ఒక కథ చెప్పారు, తర్వాత దాన్ని తీసుకొచ్చి ఎక్కడో లింకు చేశారు. ఇదేదో బాగుందే కథ, ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉందన్న తర్వాత చివరికి అంతా చెప్పి ఇది బాగాలేదు, ఇది కథ కాదు, ఇది అబద్ధం అంటే నేనేం చేయాలి, అసలు నా పరిస్థితి ఏంటి? అప్పుడు నారదుల వారు అంటారు, కథ అబద్ధం అని చెప్పాను, కానీ నేను చివరిన చెప్పినటువంటి తత్వం ఇది అబద్ధం కాదు రాజా. ఒకవేళ నేను నేరుగా నీకు నీ దేహంలో బుద్ధి ఉంది, అదో మనస్సు ఉంది, 9 ద్వారాలు ఇలా చెప్పాననుకో, నువ్వు నా మాట వింటావా? అసలే రాజు, నీకు ఓపిక ఉండదు, వెళ్ళిపోతావు, వెళ్ళి కూర్చుంటావు, దర్భ పూర్వానికి వేస్తావు, కూర్చుంటావు, ఓ స్వాహ అంటావు తప్ప ఈ కథ వినవు నువ్వు. ముందు నీకు లవ్ స్టోరీ చెప్పాను, అందుకే ఇదేదో బాగుందని విన్నావు, దాని తర్వాత ఏం చేసావు, ఇదేదో బాగుంది గురువు గారు అనగానే నేను కథ తిప్పాను, కథ తిప్పంగానే ఆశ్చర్యంగా చూసావు. కావున చివరికి నువ్వు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే, ఆ కథను వదిలేసి తత్వాన్ని నువ్వు గుర్తు పెట్టుకోవాలి. అంటే ఈ కాముకమైనటువంటి కర్మలు అక్కడ వాడికి నీకు పెద్ద తేడా ఏం లేదు. వాడేం చేశాడు, వాడి కోసం వాడు తహతహలాడాడు, నీవు నీ రాజ్యంలో ప్రజల కోసం తహతహలాడుతున్నావు తప్ప భగవంతుని యందు నీకు భక్తి లేదు. వాడేం చేశాడు, కాముకమైనటువంటి కర్మలే చేశాడు. అన్నం తినాలి, రూపాన్ని చూడాలి, సినిమా చూడాలి, పాటలు వినాలి, లేదా మంచి సంగీతం వినాలి, లేదా శాండల్వుడ్ వాసన చూడాలి, ఇలాగ వాడు కూడా విషయాలనే అనుభవించాడు. నువ్వేం చేస్తున్నావు, కాముకమైన కర్మలను చేస్తున్నావు. అంతే తప్పిస్తే ఈ కర్మల వలన, ఈ యాగం వలన భగవంతుని యందు నీకు భక్తి కలిగిందా? లేదు కదా. ప్రయోజనం లేదు యాగాలు చేయడం, ఏ వాటికి ప్రయోజనం లేదు. అప్పుడు తిరిగి రాజు ప్రశ్నిస్తాడు, బుద్ధివంతుడు రాజు, అలాగైతే వేదాలు ఎందుకు చెప్పారండి? నేను చేసేవన్నీ వేద మంత్రాలతో చేస్తున్నాను కదండి, వాటికి పని లేదా అండి? ఎందుకు చెప్పారండి? వాటిలో వేదాల్లో చెప్పారని కదండి మేము చేసింది. అప్పుడు నారదుల వారు అంటారు, రాజా అక్కడ చెప్పారు, అక్కడ నీకు 100 సార్లు చేయమని ఎవరన్నా చెప్పారు? పోనీ నువ్వు చేసినట్టు ఇన్ని మేకలను చంపమని ఎవరన్నా చెప్పారా నీకు? ఇక్కడేం చెప్పారు, ఒకసారి యాగం చేయాలి లేదా 2 సార్లు యాగం చేయాలి, యాగం ఒక్కటే చేయాలని చెప్పారు. అక్కడ వేరే ఏం పని లేకుండా అదేదో పెద్ద యాగం చేయకపోతే ప్రాణం పోతుంది అన్నట్టు అది ఒక్కటే చేస్తూ కూర్చున్నాను, కావున నీ కోసం నేను దిగి వచ్చాను అని చెప్పి నారదుల వారి హితబోధ చేసి ఆ ప్రాచీన వరి రాజుకి ఈ అద్భుతమైనటువంటి పురంజనోపాఖ్యాన కథలు చెప్పి వాడికి అక్కడ తత్వబోధ చేస్తారు నారదుల వారు. దాని తర్వాత ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ప్రాచీన బర్హి తాను తన కుమారులకి అప్పచెప్తాడు, సరే ఒక పని చేయండి, నేను రాజ్యాన్ని మీకు అప్పగిస్తాను, మీరు రాజ్యాన్ని విస్తారం చేయండి అని చెప్పి తాను ఆ ప్రాచీన బర్హి తాను వానప్రస్థానికి వెళ్ళిపోతాడు. ఇక్కడ వాడి కుమారులు, వారి పేరు ప్రచేతస. ఒకరు కాదు, ఇద్దరు కాదు, 10 మందికి ప్రచేతస అనే పేరు పెట్టాడు రాజు. వారు ముందు సంతానం కలగాలి, రాజ్యాన్ని విస్తారం చేయాలి, కావున తాము తపస్సుకని అరణ్యానికి వస్తారు. అరణ్యానికి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ వారికి రుద్రదేవుల వారు కనిపిస్తారు. ఆ రుద్రదేవుల వారు తపస్సు చేస్తూ కూర్చుంటారు, భగవంతుని యొక్క ధ్యానం చేస్తూ. అప్పుడు ఈ ప్రచేతసుల వారు కనిపించినప్పుడు వారికి రుద్రదేవుల వారు కనిపించినప్పుడు నమస్కారం చేసి వారిని ప్రార్థిస్తారు.
ఎవరు మీరు అని రుద్రదేవుల వారు ప్రశ్నించగా, ఇలాగ మేము ప్రాచీన వారి యొక్క కుమారులము, ప్రచేతసులము, మేము తపస్సు చేయడానికి అరణ్యానికి వచ్చాము. సరే అని కూర్చోబెట్టుకుని రుద్రదేవుల వారు వారికి ఉపదేశం చేస్తారు. వారికి రుద్రదేవుల వారు గీతోపదేశం చేస్తారు. గీత అంటే మనం వినేటువంటి ఈ భగవద్గీత కాదు, రుద్రగీత. వారికి రుద్రదేవుల వారు రుద్రగీత ఉపదేశం చేస్తారు. ఏమిటి రుద్రగీత అంటే, బ్రహ్మదేవుల వారు భగవంతుడు తాము తమను సృష్టించిన తర్వాత వారికి సృష్టి కార్యం చెప్పినప్పుడు మనం నిన్న ఈ విధంగా సృష్టి జరిగింది. రుద్రదేవుల వారిని పుట్టించడం, వారు తమకిష్టం వచ్చినటువంటి భూత ప్రేతాలను సృష్టించి లోకాన్నంతా అల్లకలవలం చేయడం, దాని తర్వాత బ్రహ్మదేవుల వారు కూర్చోబెట్టుకుని ఈ రుద్రదేవుల వారికి ఉపదేశం చేసినటువంటి విషయం, దాన్ని పునః రుద్రదేవుల వారు కూర్చోబెట్టుకుని ఈ ప్రచేతసులకు చెప్తారు. వారు రుద్రదేవుల వారు చెప్తారు, సృష్టికి మూల కారణం ఎవ్వరు, సృష్టి అనేది ఏ విధంగా జరిగింది, ఇంత విస్తారంగా ఉంది సృష్టి, ఎంత అద్భుతంగా ఉంది సృష్టి. భగవంతుడు తాను ఒక్కడే క్షీరసాగరంలో ఉండి ఏ విధమైనటువంటి ఎవ్వరి యొక్క సహాయం లేకుండా తాను సృష్టిని చేశాడు. ఆ భగవంతుడే సమస్త జగత్తుకి కూడా మూలమైనటువంటి కారణం. ఈ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క అద్భుతమైనటువంటి మహాత్మాన్ని తాము తెలిపి, తాము భగవంతుని యొక్క అద్భుతమైనటువంటి మహాత్మ్యాన్ని తెలిపి భగవంతుని యందు భక్తి వచ్చేటువంటి విధంగా చేసిన తర్వాత అప్పుడు మొదలైంది అసలైన ప్రశ్నే. ఈ కథను విన్న తర్వాత ప్రచేతసుల వారికి గొడవాటం మొదలెట్టారు. వాళ్ళు అంటారు, మాకందరికీ కూడా హితబోధ జరిగింది, మేమెవ్వరం కూడా సంతానం చెయ్యం, మేము ఒక పని చేస్తాం, అందరూ కూడా తపస్సు కూర్చుంటాం, లేవడం అంటే డైరెక్ట్ మోక్షంలోనే లేవడం, మేము అప్పటిదాకా లేచేది లేదు, కూర్చునేది లేదు, కూర్చుంటే లేచేది సర్వథా లేదు, ఇలాగే కూర్చుంటాం, ఇలాగే తపస్సు చేస్తూ వెళ్ళిపోతాం, మేము మా రాజ్యం ఏమైనా మాకు సంబంధం లేదు, ఎందుకు వారిని పట్టించుకుంటూ పోతే మాకు ముక్తి రాదు, మాకు ముక్తి కావాలి, కావున మేము తపస్సు చేస్తూ కూర్చుంటాం. తర్వాత అలా జరిగినప్పుడు మళ్ళీ రుద్రదేవుల వారు పిలిచి, మీకు మోక్షం కావాలి కదా, మోక్షానికి ఎన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి, మోక్షానికి ఏ విధంగా మనిషి తాను వెళ్ళొచ్చు అని తాను రుద్రదేవుల వారు చెప్పడం మొదలెడతారు. మోక్షానికి వెళ్ళే విధానం ఇది అనేక విధాలు. ఒక సన్యాసి తాను, సనకాదులు ఉన్నారు, వాళ్ళు సన్యాసులు, సన్యాసి తాను మోక్షానికి వెళ్ళొచ్చు. భగవంతుని యందు అసలైనటువంటి భక్తిని చేసి సమస్తమైనటువంటి ఈ జగత్తు మీద విరక్తితో కేవలం భగవంతుని ఒక్కడి ఎక్కడ చూసినా, కళ్ళు చూసినా, తెరిచిన ఒక్క చీట భగవంతుని ధ్యానం చేస్తూ చేస్తూ తాము మోక్షానికి వెళ్ళొచ్చు. లేదా ఒక సన్యాసి కాకుండా గృహస్థుడు కూడా మోక్షానికి వెళ్ళొచ్చు. అది విన్నప్పుడు ప్రచేతసుల వారు అంటారు, కాదండి, సన్యాసి అయితే భగవంతుని ఎందుకు మోక్షానికి వెళ్ళొచ్చు, భగవంతుని ఎందుకు భక్తి చేస్తాడు, ఏ విషయాసక్తి లేదు, కావున అతడు మోక్షానికి వెళ్ళాడు అనుకోడు. కానీ సన్యాసి కాకుండా ఈ గృహస్థుడు, వాడు గృహస్థుడు ఉన్న తర్వాత వాడికి 108 పనులు ఉంటాయి, 1,000,000 బాధ్యతలు ఉంటాయి, వాడికి పిల్లలు ఉంటారు, పిల్లల పెళ్లి చేయాలి, ఇల్లు కట్టాలి, ఎలా ఉంటుంది, ఆవిడ సంతోషంగా చూసుకోవాలి, ఇలాగా చాలా పనులు ఉంటాయి. వాడు ఎలాగ ముక్తికి వెళ్ళగలడు? ఒక సన్యాసి అయినటువంటి వ్యక్తి తాను ముక్తికి ఎలా వెళ్ళగలడు? సన్యాసి కాకుండా గ్రస్తుడైనటువంటి వ్యక్తి తాను ముక్తికి ఎలా వెళ్ళగలడు? ఇదే భాగవతం మనకు చెప్పేటువంటి విషయం. భాగవతం ఇది ఎవరు వినాలి భాగవతం అనే విషయం కూడా ఇక్కడ క్లుప్తంగా చెప్తారు. ఒక సన్యాసి తాను భాగవతం వింటే అతడికి పుణ్యం వస్తుంది, భగవంతుని యొక్క విషయం తెలుస్తుంది, అంటే భగవంతుని యొక్క స్మరణ కలుగుతుంది. అంతే తప్ప దాని వలన అతడికి ప్రత్యేకమైనటువంటి బోధ కానీ లేదా ఒక విధమైనటువంటి మార్గదర్శనం కానీ అతడికి లాభం లేదు. లేదా ఒక బ్రహ్మచారి యొక్క పని ఏమిటి? అతడు వేదాధ్యయనం చేయడం లేదా శాస్త్రాధ్యయనం చేయడం. భాగవతం వింటే భగవంతుని యందు భక్తి వస్తుంది, అలాగే అతడికి ఇది భాగవతం, ఇది కథ అని కథలు తెలుస్తాయి తప్ప అతడేం చెయ్యాలి అని భాగవతం వింటే అతడికి తెలియదు. మరి భాగవతం వింటే ఎవరికి ప్రయోజనం? భాగవతం వింటే ఎవరికి మార్గదర్శనం? అంటే ఒక్క గృహస్థుడికి మాత్రమే భాగవతం వలన ఇన్ని ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. గృహస్థుడు భాగవతం వింటే అతడికి భక్తి,
అలాగే భగవంతుని యందు నిష్ఠ, అదే విధంగా తాను ఏ విధంగా సాధన చేయగలడు ఒక గృహస్థుడు అనేటువంటి విషయం, ఇది భాగవతం గృహస్థుడు వింటే తెలిసేటువంటి విషయం. అప్పుడు చెప్తారు ఏం చెయ్యాలి గృహస్థంలో ఉంటే తాను ఏ విధంగా ఉండాలి, గృహస్థాశ్రమం యొక్క ధర్మాలు ఏమిటి అని సాక్షాత్తు స్వయం ఆయనే సన్యాసి, ఉండేదే శ్మశానంలో రుద్రదేవుల వారు, ఆయన చెప్తారు ఒక గృహస్థుడు ఏం చెయ్యాలి. ఒక వస్త్రాన్ని తాను స్వీకరిస్తే ముందుగా చెప్పేటువంటి విషయం, ఒక వస్త్రాన్ని తాను తీసుకున్నాడు ఒక మనిషి అంటే, తీసుకున్నామండి 10,000 పెట్టి ఒక షర్ట్ కొన్నానండి, మొన్న లాస్ ఏంజలస్ లో మా బొమ్మరిది పంపించాడండి 10,000 చొక్కా, కావున దీన్ని ఏం లేదన్నా ఒక 5-6 సంవత్సరాలు వాడతానండి నేను జాగ్రత్తగా, సంవత్సరానికి ఒక 3 సార్లు వేసుకుంటాను, కొత్తగా ఉంటుంది, తర్వాత 6 నెలలకు ఒకసారి అలాగ వాడుతూ వాడుతూ ఒక 5-6 సంవత్సరాలు దాన్ని వాడతాను నేను. కాదు, అది ఎంత ఖరీదైనా ₹1,00,00,000 పెట్టి కొన్నా ఆ వస్తువుని ఒక గృహస్థుడు కేవలం 6 నెలలు మాత్రమే వాడాలి. ఎంత కొత్తదైనా ఎంత అద్భుతమైన పదార్థమైనా కూడా. ఇలా మనం చెప్పామనుకోండి, భాగవతం చెప్పిందండి 6 నెలలకు ఒకసారి కొత్త ఫోన్ తీసుకోవాలండి, ఏమంటే భాగవతం చెప్పింది 6 నెలలకు ఒకసారి కొత్త ఇల్లు తీసుకుందామండి, తీసుకొని 3 నెలలు అయి ఉంటుంది, ఏమంటే కొత్త కారుకి లోన్ తీసుకున్నారా, భాగవతం చెప్పింది కదా, చీరలకు కాదు మళ్ళీ పట్టు చీరలకు, భాగవతం చెప్పిందని కొత్త పట్టు చీరలు తీసుకుంటారు, పాతవు పడే. భాగవతం చెప్తుంది నువ్వు కొత్తది తీసుకో వదిలే, అది సంబంధం లేదు, కానీ పాతది అంటే తీసుకుని 6 నెలల తర్వాత దాన్ని నువ్వు వడిచేయాలి. అది కొత్తదిగానే ఉండని ఒకసారే కట్టని, మా పుట్టింటి వాళ్ళు పెట్టారండి నాకు సెంటిమెంట్ అండి, ఏది లేదు, తీసేయాలి. తీసి ఏం చేయాలండి, పడేయాలా వస్త్రాన్ని కాదు, ఏం చేయాలి, ఇంటికి బయట అప్పట్లో అరుకులను ఉండేవి, దానికి ఒక కుక్కన్లాగా వచ్చేవి, వాటికి వేసేయాలి. ఎవరైతే భిక్షాటనం చేస్తూ ఉంటారో, ఎవరైతే సన్యాసులుగా తిరుగుతూ ఉంటారో, ఇలా వానప్రస్థులుగా ఎవరైతే ఉంటారో వారు ఆ వస్త్రాలను స్వీకరించి ఆ వస్త్రాలను వారు ధరించాలి. ఇక్కడ ఒక నియమం ఉంది, ఈ వస్త్రాలను ఎప్పుడు వేయాలి మనం అంటే సాయంకాలం సూర్యాస్తమైన తర్వాత మనం వేయాలి. వస్త్రం వేసిన తర్వాత తలపేసేయాలి. ఆ వస్త్రం మరణాడు పొద్దున ఉండదు, తీసుకెళ్ళి ఉంటారు. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది భాగవతం మనకంటే, ఓకే అండి మేము వాడాం 6 నెలలు వాడాం, తర్వాత కొత్త పట్టు చీర లేదా కొత్త కారు కొత్త ఐఫోన్ అండి దానం చేశాను నేను, పుణ్యం వస్తుంది, దానం చేస్తే పుణ్యం వస్తుంది కదండి, కొత్తగా నేను దానం చేశానండి, సో ఆ పుణ్యం నాకు వస్తుంది, అది కూడా రాకూడదని చెప్తుంది భాగవతం. అంటే ఈ భావన కూడా ఉండకూడదు, అంటే అంత నీకు దాని మీద మమకారం ఉండకూడదు, వేసేయాలి, వదిలేయాలి. ఎవడు తీసుకుంటాడో ఎవడేమైనా చేస్తాడు, కొత్త పట్టు చీర ₹1,00,000 పెట్టి కొన్నాం, వేసి కుక్కానికి వేసాం, వాడు తీసుకెళ్లి దాన్ని ట్రాక్టర్ దుడిచాడు, వదిలేయాలి, వాడు ఏం చేశాడో మనకు సంబంధం లేదు, మనం ఒకసారి కుక్కానికి వేస్తే అయిపోయింది అంతే. అది ఇది భాగవతం గృహస్థుడికి చెప్పేటువంటి విషయం. తర్వాత గమ్మత్తైన విషయం ఉంది చూడండి, పేరుకేమో వాడు గృహస్థ అంటే ఇల్లు ఉన్నటువంటి వాడు, ఒక ఇంటి వాడు, కానీ భాగవతం చెప్తే వాడైతే గృహస్థుడు అని ఉంటాడు, వాడికి సొంత ఇల్లు ఉండకూడదు అని చెప్తుంది భాగవతం. సొంత ఇల్లు ఉండకూడదు, పేరుకేమో గృహస్థుడు ఒక ఇంటి వాడు కానీ వాడికి సొంత ఇల్లు ఉండకూడదు, అంటే వాడు ఏమన్నా కానీ అద్దింటిలోనే ఉండాలి. ఇది నిజమైనటువంటి భాగవత ధర్మం. మరైతే మేము భాగవతంలో ఉండి అని చెప్పుకుంటారో వాళ్ళు ముందుగా చేయాల్సినటువంటి పని సొంతిళ్ళు ఉండకూడదు. అలాగే ఇక తను చేయాల్సినటువంటి పని ఏంటంటే అధ్యయనం చేయాలి, అధ్యాపనం చేయాలి. సరే, ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రచేతసుల వారు అడుగుతారు, స్వామి అధ్యయనం చేయాలంటున్నారు, అధ్యాపనం చేయాలంటున్నారు, అధ్యయనం ఏమేం చేస్తాం, అధ్యయనం చేసి అధ్యయనం ముగిసిన తర్వాత తను సమావర్తన చేసుకుని పెళ్లి చేసుకుని ఉంటాడు, మళ్ళీ ఇంకేం చదవడం ఉంటుంది వాడికి, చదువు అయిపోతేనే కదా. ఇప్పుడు ఒక మనిషి తాను ఎంటెక్ బీటెక్ పిహెచ్డి చేస్తే కానీ పిల్లలు దొరకరు, అటువంటిది పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ చదవడం అంటే ఎవడు చదువుతాడండి. అంటే ఇక్కడ భాగవతం చెప్తుంది ఎలా చదవాలి మనిషి, ఎందుకు చదవాలి మనిషి అంటే, వివాహం జరిగింది, వివాహం అని 10 ఏళ్ళు అయ్యింది నాకు, తర్వాత నాకేం పనులు ఉండవు, పుస్తకాలు మనం ఇంట్లో పుస్తకాలు ఎవరింట్లో పుస్తకాలు ఉంటాయి,
కాసేపు భాగవతం బయటికి వచ్చి చూద్దాం. ఎవరింట్లో పుస్తకాలు ఉంటాయి. మీరు లాయర్ గారి ఇంటికి వెళ్ళారనుకోండి, తాను ఇంత చదివాడని చెప్పుకోవడానికి ఒక టేబుల్, ఒక మంచి చైరు, వెనకాల ఒక పెద్ద అర, ఉన్నటువంటి పుస్తకాలన్నీ అక్కడే పెట్టుంటాడు. లా సంబంధించిన పుస్తకాలు. ఒక డాక్టర్ ఇంటికి వెళ్ళాడండి, అతడు తన ఇంట్లో ఏం పుస్తకాలు పెట్టుకుంటాడు, వాడు చదివిన లా పుస్తకాలు పెట్టుకుంటాడు. అదే మీరు ఒక ఇంజనీర్ ఇంటికి వెళ్ళండి, వాడు చచ్చిన ఇంట్లో పుస్తకాలు పెట్టుకుంటాడు. వాడికి అన్నేళ్ళు చదివే ఇంజనీరింగ్ సరిపోయాడు. వాడు ఏమైనా చేయండి, ఇంజనీర్ ఇంట్లో వాడి పుస్తకాలు ఉండవు. వాడు ఏమైనా చేయండి, మీరు ఇంజనీర్కి వెళ్ళి అడగండి, వాడు పుస్తకాలు పెట్టుకోండి. ఇంకెవరి ఇంట్లో పుస్తకాలు ఉంటాయి? ఒక టీచర్ ఇంట్లో పుస్తకాలు. ఏ పుస్తకాలు ఉంటాయి టీచర్ ఇంట్లో? వాడు చదివేవి కాదు, వాడు చెప్పేవి. ఒకవేళ ఎలిమెంటరీ స్కూల్ టీచర్ అనుకోండి, ఆ పిల్లలు ఉంటాయి పుస్తకాలు. అలాగా. అంతేగాని ఒక రాజకీయ నాయుడు ఇంటికి వెళ్ళండి, మీరు చచ్చిన పుస్తకాలు ఉండవు. పుస్తకాలు కాదు, కాగితాలే ఉంటాయి. అన్ని పుస్తకాలు తప్ప కాగితాలే. అలాగా పుస్తకాలు ఉండాలి ఇంట్లో. ముఖ్యంగా అధ్యయనం చేయాలి. ఏం చేయాలి, ఎలా అధ్యయనం చేయాలంటే భాగవతం చెప్తుంది. మనిషి లేస్తూనే భాగవత పుస్తకం చూడాలి. కళ్ళు తెరవడమే భాగవత పుస్తకంలోని ఒక శ్లోకాన్ని చూడాలి తాను. ఆ రోజు ఆ శ్లోకాన్ని చూసి ఆ శ్లోకంలో వచ్చినటువంటి కథను తాను వింటూ, ఓహో ఇది ఇలా జరిగింది, ఆ కథను నిమర వేసుకుంటూ తాను జరగాలి మనిషికి. తర్వాత ఇలాగా అధ్యయనం చేయాలి. అలాగే అధ్యాపనం కూడా చేయాలి. అంటే గృహస్థుడు అనేటువంటి వ్యక్తి తాను జీవితంలో ఒక్కసారైనా తాను నేర్చుకున్నటువంటి విద్యను, అది ఏదన్నా కావచ్చు, లౌకికం కావచ్చు లేదా వైదికం కావచ్చు, ఏ విద్యనైనా కూడా కనీసం ఒక వ్యక్తికైనా, ఎవ్వరూ దొరకలేదనుకున్నా తన కొడుకుకైనా కూడా అట్లీస్ట్ తన కొడుకుకైనా చెప్పాలి. అంటే మేమేమంత చదువుకోలేదండి గురువు గారు, నాకు వచ్చింది ఒక సంధ్యావందనం, ఒక వాయస్థుతి చాలు, నీ కుమారుడు నువ్వు అదే చెప్పు. కనీసం తన జీవితంలో తాను చేయాల్సినటువంటి రెండు ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు, ఇది అధ్యయనం, రెండవది అధ్యాపనం. అధ్యయనం నీకు వేరే వారితో పని లేదు, ఒక గురువు గారు దొరికితే చాలు, నువ్వు చదువుకోవచ్చు. రెండవది అధ్యాపనం. కావున నీకు ఎవ్వరూ దొరకలేదు, నీ కొడుకుకు నువ్వు చెప్పు. లేదు నాకు లేదంటే అందరూ అమ్మాయిలే ఉన్నారు, సరే నీ తండ్రి గారికి నువ్వు చెప్పు, వారు చదువుకోలేదంటే వారికి చెప్పు. లేదా ఎవడో ఒకటి దొరుకుతాడు, మీ ఇంతమంది బంధువుల్లో ఒక్క పిల్లవాడు కూడా దొరకకుండా పోతాడు. ఎక్కడికైనా అధ్యయనం చేయించాలి. తర్వాత భాగవతం చెప్తుంది యజనం యాజనం చేయాలి. అంటే మనిషి తాను యజ్ఞం చేయాలి. వాడిదాకా ఇంత చెప్పి మళ్ళీ యజ్ఞం దగ్గరికి వచ్చారు చూడండి భాగవతం. యజ్ఞం అంటే మళ్ళీ ఆ ప్రచేతస ప్రాచీన వరి చేసినట్టు యాగాలే చేసుకుంటూ పోవడాలు కాదు. జీవితంలో ఒక్కసారిలో ఒక యాగం చేయాలి. ఎటువంటి యాగం చేయాలి? యాగం వలన ప్రయోజనం తనకంటే ఇతరులకు ఎక్కువగా ఉండేటువంటి యాగం చేయాలి. యాగం అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు మన ఇంట్లో మనం హోమాన హోమం చేసాం, లేదా మన సూక్త హోమం చేసాం. ఏం చేసాం అంటే పొద్దున్న నుంచి రెడీ అయ్యాం, పంతులు గారు వచ్చారు, ఆయన కూర్చున్నారు, ఒక 10 ఇటుకలు వేసుకున్నారు, ఒక 2 చెంబులు పెట్టారు, ఓ స్వాహ అన్నారు, హోమం అయింది. తర్వాత ఆయనకి దక్షిణ ఇచ్చాం, ఇంటికి పంపించాం. మా ఇంట్లో మేము అన్నం పప్పు తిని పడుకున్నాం. ఆ రోజు టైర్డ్ అయిపోయాం, మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయాం. కాదు యాగం అంటే. ఒక యాగం చెయ్యాలంటే ఆ మనిషి ఏం లేదన్నా ఒక వారం కష్టపడాలి. ఒక వారం చిన్న హోమానం చేయడానికి ఒక వారం కష్టపడాలి. వాడు ముందు వెళ్ళి ఆ భూమిని చూడాలి, ఆ భూమిని శుద్ధి చేసి, శుద్ధి చేయడం అంటే వీడియో ఒక నాగలి తీసుకొని దాన్ని మొత్తం దున్నాలి భూమిని. ఏంటంటే నేను సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ అండి, నేను భూమి దున్నడం ఏంటి, హోమం చేయాలా, మరి దున్నాలి అంతే. భూమిని దున్ని తర్వాత ఉత్తముడైనటువంటి బ్రాహ్మణ్ణి తీసుకొచ్చి అక్కడ నువ్వు యాగకుండ నిర్మాణం చేయాలి. అంటే ఇటకలు పెట్టి ఇసుక వేయడం కాదు, ఏం లేదన్నా ఒక 10 ఫీట్ లోపలికి నువ్వే తోడాలి. దాన్ని తీసి అక్కడ యాగకుండం చేసి అక్కడ హోమం చేసిన తర్వాత నీవు యాగంలో ఎన్ని స్వాహాకారాలు వేశావు, అన్ని స్వాహాకారాలకు ఇంటూ 10 అంతమందికి నువ్వు భోజనం పెట్టాలి. ఆ రోజు భోజనం పెట్టాలంటే మా అత్తగారిని పిలుస్తాను, మా మామగారిని పిలుస్తాను, మా బొమ్మరిది, ఇలాగ వీరిని కాదు, వారు ఎవరు కూడా నీకు పరిచయం ఉండకూడదు. బ్రాహ్మణుడై ఉండాలి, వేదాధ్యయనం చేసి ఉండాలి, మొదటిసారి నువ్వు వాడిని చూసు. అటువంటి వ్యక్తి నీకు అంతమంది దొరకాలి. ఇంతమందిని బయట వారిని నువ్వు పిలుస్తున్నావు అంటే నీ బంధువులను పిలుచుంటావు. వీళ్ళందరూ కాకుండా అంతమందిని నువ్వు పిలిచి వాళ్ళందరికీ భోజనం పెట్టి వాళ్ళందరికీ దక్షిణ దానాలను చేసిన తర్వాత వచ్చినటువంటి పురోహితుడికి, ఎంతమంది పురోహితులు వస్తారండి? ఒక హోమానోమానికి ఒకరు వస్తారు. ఒక యాగం పూర్తిగా జరగాలంటే ఒక యాగానికి 15 మంది పురోహితులు అని చెప్తుంది భాగవతం. 15 మంది పురోహితులు రావాలి. దాంట్లో మళ్ళీ కేటగిరీలు ఏబిసి
వాళ్ళందరికీ దక్షిణ ఇవ్వాలి. చివరికి నువ్వేం చేయాలి, సర్వం అయిన తర్వాత కృష్ణార్పణం అని తిరగాలి. ఇది చెప్తుంది భాగవతం. నువ్వు యాగం చేయాలి. చూడండి ఎలా చెప్తుంది భాగవతం. సొంత ఇల్లు ఉండకూడదు, డబ్బు దాచుకోకూడదు, కానీ ఇంత డబ్బు ఖర్చు చేయాలి. ఎలా కుదురుతుందండి? ఏదో భాగవతం చెప్పింది, నేను చెప్పాను, మీరు విన్నారు. పోనీ ప్లాన్ చేద్దాం అనుకుంటే ఫస్ట్ 2వ వదిలేసి 3వది అయితే చేయలేము, యాగం చేయలేము. ముందు చేయాలి అంటే సొంత ఇల్లు ఉండకూడదు, మన దగ్గర సేవింగ్స్ ఉండకూడదు, మన డబ్బులు మనం దాచుకోకూడదు, కానీ ఇలా యాగం చేయాలి. ఇంతమందిని పెట్టి పిండి వంటలు చేయించి భోజనం చేయించి వారు దక్షిణ ఇవ్వాలి. ఎలా కుదురుతుందండి ఇది అని దానికి మళ్ళీ భాగవతం చెప్తుంది. దానికి నెక్స్ట్ ఉపాయం చెప్పింది భాగవతం. యజనం చేయాలి, యాదనం చేయాలి. తర్వాత ఏం చేయాలి, యాదనం చేయాలి అంటే హోమం నువ్వు చేయించాలి. నువ్వు హోమం చేస్తే నీకు డబ్బులు వస్తుంది కదా, ఆ డబ్బులతో యాగం చేయాలి. అంతే తప్ప హోమానికని డబ్బులు కూడబెట్టుకొని చేయడం కాదు. నీకు వచ్చిన దాంట్లో నువ్వు చేయాలి. ఒకవేళ నాకు వచ్చింది, నాకు 1,00,000 రూపాయలు ఉందండి, అంతే ఉందండి నా దగ్గర, అంటే ఈ యాగం ప్రకారం నేను 1,00,000 రూపాయలను బడ్జెట్ చెప్తున్నాను. 1,00,000 రూపాయలు ఉంది నా దగ్గర, నేను యాగం చేశాను. నాకు ఇప్పుడు 150 మంది భోజనానికి వచ్చారు, వాళ్ళందరినీ నేను దక్షిణ ఇవ్వాలి. ఎంత ఇవ్వాలి? నీ దగ్గర ఎంత ఉంది? 1,00,000 ఉంది. ఆల్రెడీ నీకు 50 బొక్క పడింది, అక్కడ ఖర్చు అయిపోయింది. నువ్వు ఎంత ఇస్తావు? మనిషికి 100 ఇస్తావు, అంతే. అంతే మనకు ఉన్నటువంటి తోహతలో మనం యాగం చేయాలి. ఇలాగా ఇది గృహస్థుడు తాను చేయాల్సినటువంటి విషయం. తర్వాత ఇంకేం చెయ్యాలి గృహస్థుడు అంటే భాగవతం చెప్తుంది, నీకు దేని మీదైనా మమకారం ఉండొచ్చు, కానీ దేని మీదైనా మమకారం ఉండొచ్చు కానీ ఇది నాది, నా ఇల్లు అని ముందు నీ ఇంటి మీద నీకు మమకారం ఉండకూడదు. ఇంట్లో కూడా పడిపోయిందా, పర్లేదులే వదిలేయాలి. అదే చెప్తుంది భాగవతం. ఇంట్లో గోడ పడిపోయింది, ఏం చేస్తాం మనం? ఆ గోడ కట్టేదాకా నిద్ర పట్టదు వీడికి. మళ్ళీ వర్షం వచ్చింది, గోడ నానింది, పడిపోయింది. మళ్ళీ వర్షం వచ్చేదాకా కాదు, గోడ కట్టేదాకా వీడికి నిద్ర పట్టదు. కానీ భాగవతం ఏం చెప్తుంది? ఇల్లే ఉండకూడదు, ఉన్న ఇల్లు శిథిలావస్థలో వచ్చినా కూడా దాని మీద మమకారం ఉండకూడదు. ఇది చెప్తుంది భాగవతం. అలాగే ఇంకేం చెయ్యాలి గృహస్థుడు? భాగవతం ఎలా ఉండాలి అంటే, ఒక గృహస్థుడికి భాగవతం చెప్తుంది, నీవు ఎంత దానం చేసినా కూడా ఈ రోజు దానం ఇచ్చావు అంటే ఒక వారం వరకు నువ్వు దానం పుచ్చుకోకూడదు. ఒక వారం వరకు నీవు దానం పుచ్చుకోకూడదు. అంటే ఈ రోజు నేను ఒక అశ్వదానం చేశాను, లేదా నేను గోదానం చేశాను. ఎందుకు? రేపు రాజుగారు యాగం చేస్తున్నారు, రాజుగారు 10 గోదానాలు ఇస్తారు నాకు. కావున 10లో ఒకటి పోయిందంటే 9, కావున 10 గోవులు మిగులుతాయి. అందుకు నేను ఈరోజు గోదానం చేస్తున్నానండి. కాదు, ఈ రోజు నేను దానం చేశాను అంటే మనిషి తాను ఒక వారం పాటు చెప్పుకుంది ఏకప్రహర పర్యంతం, ఒక వారం పాటు తాను సర్వతా మళ్ళీ దానం పుచ్చుకోకూడదు. సరే అండి, ఇదే రూల్ రివర్స్ లో కూడా అప్లై అవుతుందా? నేను దానం పుచ్చుకున్నాను, మళ్ళీ ఒక వారం దాకా నేను దానం చేయకుండా ఉండొచ్చా? దానికి చెప్తుంది భాగవతం, క్షణాదూర్ధ్వం దానం తీసుకున్నావు, ఒక్క క్షణం వాడికి ఆశీర్వాదం చేయాలి, మరు క్షణంలో నువ్వు దాన్ని దానం చేయొచ్చు. అంత అధికారం నిపిస్తుంది భాగవతం. అంటే ఒక తులం బంగారం వాడు నాకు దానం ఇచ్చాడు, ఒక్క క్షణం మనసులో అనుకోవాలి, భగవంతుడా వీడికి సద్బుద్ధి సద్గతి ఇవ్వాలి, మరు క్షణంలో దాన్ని దానం చేసేయమంటుంది భాగవతం. ఒక్క క్షణం కూడా మనం దానాన్ని వ్యర్థం చేయకూడదు, దానాన్ని స్వీకరించకూడదు. ఇది గృహస్థుడు తాను ఇలా ఉండి భగవంతుని యందు అచలమైన భక్తితో తాను చేయాలి. అలాగని సరే భాగవతం నాకు చెప్పింది, నేను పిసినారితనం చేస్తాను, ఎంతున్నా కూడా ఏం తినను, ఉన్నదంతా ఊడ్చిపెట్టేస్తాను, నా భార్య పిల్లల్ని పస్తులోకి వేస్తాను, లేదా వారంలో 10 సార్లు ఉప్మా చేస్తాను. ఇది కాదు. భాగవతం చెప్తుంది, నీవు గృహస్థుడవి, నీ ఒక భర్తవి కావున నీ మీద భార్య యొక్క బాధ్యత ఉంది. అలాగే నీ కుమారులను వారిని భగవత్ భక్తులుగా చేసినటువంటి బాధ్యత ఇది నీది. కావున నీవు అక్కడేం చేయాలి అంటే వారిని పోషించాలి, వారిని సుఖపెట్టాలి. వారికి ఎన్నడూ కూడా నీ మీద కోపం వచ్చేటటువంటి ఇదిగా నువ్వు చేయకూడదు, కానీ నువ్వు ఇవన్నీ పాఠన చేయాలి. అంటే భాగవతం వినడానికి బాగుంటుంది కథ. భాగవతంలో కథలు విన్నామనుకోండి, ఇప్పటిదాకా మనం పురంజనోపాఖ్యానం విన్నాం, కథ బాగుంది, లేదా ప్రాచీన పరి కథ విన్నాం, కథ బాగుంది, నిన్న ధ్రువ మహారాజు కథ విన్నాం, కథ చాలా బాగుంది. కానీ ఒకసారి ఉపదేశంలోకి దిగితే
భాగవతంలోకి ఉపదేశంలోకి దిగితే చాలా కష్టం భాగవతం వినడం. అందుకే చెప్తారు, పెద్ద పెద్ద పండితులకైనా కూడా 18 ఏళ్ళు 20 ఏళ్ళు తాము అధ్యయనం చేసినా కూడా ఒకసారి వారు భాగవతంలోకి దిగితే భయం వేస్తుంది చదివేటువంటి వ్యక్తికి. అరే ఇంత చెప్పిందా భాగవతం, ఈయన ఏది చేయట్లేదే, భాగవతం ఏం చెప్పింది నాకు, 6 నెలల దాకా ఒక పంచన వాడకూడదు, ఒక పంచన 6 నెలల తర్వాత ఎక్కువగా వాడకూడదు. వాడంటాడు, ఇది నేను నా మంగళంలో వాడానయ్యా, 20 ఏళ్ల నుంచి దీన్నే కట్టుకుంటున్నాను. వాడికి భయం వేస్తుంది. తర్వాత నుంచి వాడికి ఆ పంచ చూసినప్పుడల్లా బాధ కలుగుతుంది. అలాగా ఇది భాగవతం. అంటే భాగవతంలో కథలు, మనకి భాగవతంలో సీరియల్లు చూసుంటాం, కథలు బాగుంటాయి భాగవతంలో మంచిగా. కొన్ని కథలు రొమాంటిక్ గా ఉంటాయి, కొన్ని కథలు ట్రాజడీగా ఉంటాయి, కొన్ని హారర్ ఉంటాయి. కానీ ఒకసారి భాగవతంలోకి దిగి భాగవతాన్ని వినడం కాకుండా మనం చదవడం మొదలు పెడితే మాత్రం చాలా భయం వేస్తుంది భాగవతం. మరి ఇంత చెప్పిందా భాగవతం, కొంత కూడా చేయట్లేదే మనం అని బాధ కలుగుతుంది మనిషికి. ఇది చెప్పి చివరికి రుద్రదేవుల వారు ఏం చెప్పారు ఈ కథలోకి వస్తే, ఇంత చెప్పారు, చివరికి వీరు కనిపించింది అంటే మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటారు. వారు అనుకుంటారు, ఒక పని చేద్దాం, మనం 10 మంది ఉన్నాం కదా, మనం టర్మ్స్ వేసుకుందాం, ఒకడు తర్వాత ఒకడు, అంటే ముందు ఒకడు వెళతాడు, వాడు వెళ్ళి రాజ్యభారం చేస్తాడు, వాడు వారి రాజ్యభారం చేసేటంత కాలం మనం తపస్సు చేసుకుందాం, తర్వాత మనం వెళ్ళి రాజ్యభారం, ఒకటి తర్వాత ఒకడు. మళ్ళీ మొదలైంది, ముందు నేను వెళ్ళను. ఇంత చెప్పిన తర్వాత ఎవరైనా వెళతారా? ముందు నేను వెళ్ళను అంటే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత రాజ్యం మీద మోహం పెరుగుతుంది, అష్టైశ్వర్యాలు కనిపిస్తాయి, బంగారు పళ్ళెల్లో భోజనం, ఇవన్నీ ఉంటాయి. తిరిగి వస్తాడు అరణ్యానికి. ఇక్కడికి వస్తే మంచం ఉండదు, ఏం ఉండదు, గాలి చలి వాన ఎండ ఏది పట్టించుకోకుండా తపస్సు చేయాలి. తిండి ఉంటుందో లేదో కూడా తెలియదు, నది ఎండిపోతే నీళ్లు కూడా ఉండవు, పరిస్థితి వేరు, ఎవరికి రావాలనిపించదు. కావున వెళితే రాలేం, మేము వెళ్ళాం. చివరికి రుద్రదేవుల వారి కోపం వచ్చేసి, ఒక పని చేయండి, మీరు ఎవ్వరు కూడా తపస్సు కూర్చో అంటారు. స్వామి మరి మా పరిస్థితి, పని చేయండి, వెళ్ళండి. ఇప్పుడు ఎంత మీ వయసు ఎంత? 25 సంవత్సరాలు. చూడండి, వారికి 25 సంవత్సరాలకు వైరాగ్యం వచ్చింది. ఎవరికి? ఏ ఇంజనీరింగ్ చేసిన అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ లో బాధపడుతూ నాకు ఉద్యోగం రావట్లేదు, ఇంట్లో ప్రెజర్ ఉంది, పెళ్ళి అవ్వట్లేనటువంటి వ్యక్తి కాదు. రాజు, అంత పెద్ద రాజ్యానికి రాజులు వాళ్ళు చెప్పిందే శాసనం. పెళ్ళంటే పొలానికి క్షణానికి 10 మంది వస్తారు వాళ్ళకి, ఒక్కొక్కడికి. అటువంటి రాజులకి 25 ఏళ్లకు వాళ్ళకి వైరాగ్యం వచ్చింది. చెప్తారు, వెళ్ళండి, 10 మంది కలిసి వెళ్ళండి, 10 మంది కలిసి మీ రాజ్యాన్ని మీరు బాగు చేయండి, మీ రాజ్యాన్ని మీరు పరిపాలించండి. తర్వాత 10 మంది కలిసి ఒకేసారి మీ పిల్లలకు బాధ్యతలను అప్పగించి మీరు తిరిగిరండి అని మహారుద్రదేవుల వారికి గీతోపదేశం చేస్తారు. మీరు భాగవతం వినే ఈ వారంలో ఒక 10-12 సార్లు గీతోపదేశం వినుంటారు. అనేక గీతలు మీకు వస్తాయి, రుద్రగీత, భిక్షుగీత, గోపీ గీత, ఇలాగ. ఏంటి గీత? మనకు తెలిసింది ఒకటే గీత, భగవద్గీత. అది తప్ప మనకు వేరే తెలియదు. ఇన్ని గీతలు ఉన్నాయి కదా, ఏంటి అసలు గీత అంటే దేన్ని పిలుస్తారు? ఏది మనకు హితబోధ చేస్తుందో దాన్ని గీత అని పిలుస్తారు. ముఖ్యమైనటువంటిది సాక్షాత్ ఆ భగవంతుడు అర్జునుడికి యుద్ధ కాలంలో చెప్పినటువంటి భగవద్గీత. తర్వాత ఇక్కడ రుద్రదేవుల వారి ఈ ప్రచేతుసుల వారికి చెప్పినటువంటి ఈ రుద్రగీత. తర్వాత దశమ స్కందంలో భిక్షుగీత అని వస్తుంది. తర్వాత గోపీ గీత అని, గోపికా స్త్రీలు వారు చెప్పినటువంటి గీత, వారు చేసినటువంటి హితబోధ. ఇలాగా ఇన్ని గీతలు ఉన్నాయి ఈ భాగవతం. కావున భాగవతం ఇన్ని గీతలతో కలిసి ఏం చేస్తోంది అంటే మనకు ఒక గీత గీస్తోంది, ఈ గీతను దాటకు అని. కానీ ఆ గీత మనకు కనిపించదు. ఎందుకు? గీత కింద ఉంటుంది, మన కళ్ళు నెత్తినెక్కి ఉంటాయి, మన కింద ఉన్నది మనకు కనిపించదు. కానీ భాగవతం చెప్తుంది, ఒకసారి భాగవతం చదివిన తర్వాత మనిషి తాను తలెత్తి బతకలేదు. అరే ఇంత తప్పు చేస్తున్నానా నేను, ఇంత అంటే కుమిలిపోతాడు మనిషి. అరే పురంజన రాజు పర్వాలేదయ్యా ఇంకొంచెం, అతడికి అవిజ్ఞాత సఖ తెలుసు, నాకు అవిజ్ఞాత సఖ కూడా తెలియదే, నా పరిస్థితి ఏంటి? నేను కూడా పురంజన రాజులాగా పురంజనితో విని ఈ నవద్వారాల్లో కలిసిపోతే నా పరిస్థితి ఇంతే. వాడికి 2వ జన్మలో అయినా కనీసం అవిజ్ఞాత సఖ వచ్చాడు, నాకు ఇన్ని జన్మలైంది,
విజ్ఞాత సఖా వస్తాడని తెలియదు. పోనీ వాడు చాలా లక్కీ. ఎందుకు వాడికి రెండోది కూడా మనుష్య జన్మ దొరికింది. వాడికి మనుష్య జన్మ దొరికింది, మాటలొచ్చు, వాడు మాట్లాడింది వీడికి అర్థమైంది. నెక్స్ట్ ఏదో కుక్కో నక్కో పిల్లో అయితే వాడొచ్చి మాట్లాడితే మనకేం అర్థం అవుతుంది? మ్యావ్ బౌ తప్ప ఏం కాదు మన వల్ల. మళ్ళీ ఇంకో 100 జన్మలు తర్వాత ఎప్పుడు మనకు అవిజ్ఞాత సఖా కనిపించడం. అంతలోపల మనం ఏమో చేస్తాం. మళ్ళీ ఇంకో 100 జన్మలు. మన పరిస్థితి ఇది. ఇంత గహనమైనటువంటి విషయం భాగవతం మనకు చెప్తుంది. ఇలా చెప్పి ప్రచేతసుల వారిని, ఈ 10 మంది ప్రచేతసులను కూడా తమ రాజ్యానికి తిరిగి రుద్రదేవుల వారు పంపిస్తారు. ఎందుకండి అసలు రుద్రదేవుడికి ఏమైనా కోపమా? వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళ మానాన్ని వాళ్ళ తపస్సుకు వచ్చారు కదా. పోనీ ఈయన ఏమైనా పని కట్టుకుని పైనుంచి కిందకి దిగి వచ్చాడా? లేదుగా. అక్కడ ఆయన కూడా ఒక మూలను కూర్చొని తపస్సు చేస్తున్నాడు కదా. ఆయన తపస్సు చేసుకోవచ్చు కదా. వీళ్ళేమైనా వెళ్ళాలని అప్పడిగారు ఆ ప్లేసు, లేకంటే మేము చేస్తామన్నారా? లేదు కదా. వాళ్ళు ఎందుకు ఆయన ఉన్న తపస్సును చెడగొట్టుకుని లేచి వచ్చి వీళ్ళకి ఇంత కథ చెప్పడం, ఇంత భాగవత ధర్మాలు చెప్పడం, దురాస్తుడు ఇలా ఉండాలి, ఇంత వైరాగ్యంతో కలిగి ఉండాలని చెప్పడం అవసరమా? ఇక్కడ చెప్తారు వేదవ్యాసుల వారు. రుద్రదేవుల వారి పనేది. వారి పని ఏంటి? రుద్రదేవుల వారు దేనికి నియామకులు? వాడు మనోనియామకులు, మనస్సుకి వారి అభిమాన దేవతలు. అందుకే వాళ్ళు ఏం చేశారు? వీళ్ళకి ఉన్నటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ ని తీసి లేని కన్ఫ్యూజన్ ని మొత్తం తెచ్చిపెట్టారు. వీళ్ళు రుద్రదేవుల వారు మంచి కాన్ఫిడెన్స్ తో వచ్చారు. తపస్సు చేసి మోక్షానికి వెళ్ళిపోదామని మంచి కాన్ఫిడెన్స్ లో ఊపులో వచ్చారు. కాన్ఫిడెన్స్ అంతా మూడగట్టి పక్కన వేసి ఉన్న కన్ఫ్యూజన్, లేని కన్ఫ్యూజన్ మొత్తం తెచ్చిపెట్టి కన్ఫ్యూజన్ లో పడేశారు. ఇదే రుద్రదేవుల వారు చేసేటువంటి పని. కావున ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏం చేయాలి? రుద్రదేవుల వారిని ప్రార్థన చేయాలి ప్రతిరోజు కూడా. ఆ మనస్సు ఎన్నడూ ఎప్పుడూ కూడా ఈ ఇరు విషయాల యందు పోకుండా కేవలం భగవంతుని యందు భక్తితో కలిగి ఉండాలి అని ఈ ఆరుద్రదేవుల వారిని ప్రార్థించాలి. ఇక్కడ వారికి బ్రహ్మదేవుల వారు చెప్పి పంపుంటారు. చూడు, ఇప్పుడు ఈ ప్రాచీన వరి కుమారులు ప్రచేతసులు వస్తారు అక్కడికి. వారు రాజ్యాన్నంతా వదిలేసి ఇక్కడికి వస్తున్నారు. రాజ్యంలో వేరే రాజు లేడు. ఇలా ఉంటే రాజ్యం వేరే రాజు లేడంటే ఇంకో రాజు వచ్చి ఆక్రమించే పరిస్థితి కూడా లేదక్కడ. మొత్తం వీరిదే, పృథురాజు యొక్క వంశం, మొత్తం పృథ్వీ వాళ్ళదే. కావున వీళ్ళు తప్పిస్తే వేరే రాజు కూడా లేదు మనకు దిక్కు. పోనీ ఎవడో చెడ్డవాడు పృథు లాంటి వాడు వచ్చాడు, వాడిని చంపి మళ్ళీ వీణ లాంటి వాడు వచ్చాడు, వాడిని చంపి మళ్ళీ పృథును పుట్టిద్దాం, అలా లేదు ఇక్కడ పరిస్థితి. మొత్తం పృథువుదే, వాడి మనవాళ్ళదే. కావున ఎవ్వరు గతి లేరు మనకి రాజులు. మళ్ళీ మళ్ళీ భగవంతుణ్ణి అడగలేము. ఆయన ఎన్నిసార్లు వస్తాడు ఆయన. కావున వెళ్ళు, ఇలా ప్రచేతసుల వారికి చెప్పు. ఇక్కడ ప్రచేతసుల వారు తిరిగి వచ్చేటప్పుడు వారికి చంద్రుడు కనిపిస్తాడు, సోముడు. అతడు వచ్చి అతడు అంటాడు, మీకేం జరిగింది? ఏం చెప్పారు రుద్రదేవుల వారు? ఏం కథ విన్నారు మీరు అని చెప్పగా అప్పుడు వారు అక్కడ అద్భుతంగా భగవంతుణ్ణి స్తుతిస్తారు. పరపరం విష్ణురపారపారః పరపరాణామపి పారపారః అని భగవంతుని అద్భుతంగా కేవలం 5 శ్లోకాలు భగవంతుని వాళ్ళు స్తుతిస్తారు. ఏమిటిది అంటే దీనికి ఒక పేరు బ్రహ్మపారస్తవ. ప్రతినిత్యం కూడా దేవతార్చన చేసేటువంటి వ్యక్తి తాను ఈ బ్రహ్మపారస్తవాన్ని అతడు పఠిస్తూ ఉంటాడు. ఈ బ్రహ్మపారస్తవాన్ని ప్రచేతసుల వారు సోమునికి ఉపదేశం చేసినటువంటి విషయం. ఏం చెప్పారు ఈ బ్రహ్మపారస్తవంలో? వినడానికి మంచి గమ్మత్తుగా ప్రాసంతో ఉంటుంది, పరం విష్ణుర పార పార అని. కానీ ఏం చెప్పారు దీంట్లో అంటే పారపరం. ఈ పార అంటే తీరం, సంసార యొక్క తీరం ఇదేముంది కదా, దీన్ని పరం దాటినటువంటి వ్యక్తి అతడు భగవంతుడు. అపి పారపార, అలాగే భగవంతుడు తాను దాటాడు. మనందరినీ దాటించేటువంటి బాధ్యత కూడా ఆ భగవంతుడిదే అని ఈ ప్రచేతసుల వారు సోమునికి ఉపదేశం చేస్తారు. ఇంత గమ్మత్తుగా ఉంది చూడండి. చంద్రుడు దేవత, కానీ వీళ్ళు రాజులంతే, మనుషులు రాజులు. వీళ్ళు వెళ్ళి చంద్రుడికి ఉపదేశం చేయడం, వీళ్ళు వెళ్ళి కాదు, చంద్రుడే దిగి వచ్చి వీళ్ళ దగ్గర ఉపదేశం వినడం. ఏంటిది ఇంత గమ్మత్తుగా ఉంది? ఏంటిది? ఇక్కడ చెప్తారు భాగవతంలో. వీళ్ళందరూ ఎక్కడ విన్నారు ఉపదేశం?
ఎవరి దగ్గర విన్నారు ఉపదేశం? రుద్రదేవుల వారి దగ్గర విన్నారు. చంద్రుడికి తెలియదా రుద్రదేవుల వారు చెప్పిన విషయం? పోనీ చంద్రుడికి ఏమైనా కొత్తదా? కాదు, చంద్రుడు కూడా వీళ్ళతో కలిసి విన్నాడు. అక్కడ రుద్రదేవుల వారు కూర్చున్నారు, వారి నెత్తి మీదే చంద్రుడు ఉన్నాడు. అక్కడే కూర్చుని విన్నాడు ఈ మహానుభావుడు కూడా. మరి ఎందుకండి మళ్ళీ వినడం? ఈయనక పని లేదా? పోనీ టైం పాసా? అంటే వీళ్ళను పరీక్ష చేయడానికి చంద్రుడు వచ్చాడు. ఇంకా చెప్పారు కదా రుద్రదేవుల వారు, వీరికి ఏం గురు అంటే వీళ్ళు ఇప్పుడు రాజ్యానికి వెళుతున్నారు. ఒకవేళ రాజ్యానికి వెళ్ళి అక్కడ రాజ్య భోగాలతో విని వీళ్ళకు ముక్తి కలగకపోతే అప్పుడు పరిస్థితి? అవును, వీళ్ళకి ఎంత గుర్తుంది విషయం, వీళ్ళు ఎలా తెలుసుకున్నారు అని చూడడానికి స్వయం చంద్రుడు తాను వస్తాడు. ఎలాగది కూడా తాను చంద్రుడు అని చెప్పుకోడు. బుద్ధ బ్రాహ్మణుల ద్వారా వచ్చి, అయ్యా అక్కడ మీరేదో మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు, నా చెవిలో పడింది, ఏంటా కథ? అదేదో కొంచెం బాగున్నట్టుంది, దేవుడు భక్తి ముక్తి అని ఏమో అంటున్నారు, ఏంటది అంటే అప్పుడు వీరు చెప్తారు, ఇది భగవంతుడు. ఇంకేం చేయగలడు భగవంతుడు అంటే సమస్తమైనటువంటి సృష్టిని భగవంతుడు చేశాడు. సృష్టిని ఏ విధంగా భగవంతుడు చేశాడు అని ఆ రుద్రగీత యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి సారాంశాన్ని మనకు ఈ బ్రహ్మవార స్థానంలో ఆ ప్రచేతులసల వారు చెప్పి ఉన్నారు. అందుకే పూజ ప్రారంభంలో మనస్సు ఏ విధంగా విక్షేపం కలగకుండా మనం ఈ బ్రహ్మవార స్థానాన్ని పఠించాలి. బ్రహ్మవార స్థానం వలన మనసు ఎక్కడా చలించకుండా కేవలం భగవంతుని యందు భక్తితో మనం ఏ 10 నిమిషాలు 15 నిమిషాలు పావు గంటో అరగంటో చేసే పూజ అంతే, దానికంటే ఎక్కువ ఉండదు. పక్కన ఆహారం అవుతూ ఉంటుంది, ఏమండి ఆఫీస్కి టైం అయిందండి, పిల్లాడికి స్కూల్కి టైం అయిందండి, వంట రెడీ అయిందండి, లేదా ఇంకొక పెద్ద అలారం ఉంటుంది, అది ఎప్పుడూ మోగుతూనే ఉంటుంది. ఫోన్ అది ఆఫీస్ నుంచి ఇన్కమింగ్ వాయిస్ కావాలి, దాని బాధ దానికి. కావున అరగంట తప్ప ఎక్కువ చేయలేడు మనిషి పూజ. ఆ అరగంట కాలంలో కూడా పూజ చేసే టైంలో మరి గమ్మత్తుగా ఉంటుంది. ఎలా మనసు విక్షేపం జరుగుతుంది. ముందుగా తాను వస్తాడు, దీపం పెట్టాలి. దీపం పెట్టేటప్పుడు చూస్తాడు వెండి దీపం, దేవుడి దగ్గర భక్తి బాగా ఉంటుంది, వెండి దీపం పెట్టుకుంటాడు. ముట్టిస్తూ అనుకుంటాడు, ఇది మా మామగారు పెళ్లికి పెట్టిన దీపం, దేవుడికి దీపం పెట్టున్నాను లేదు, ఈ దీపం నాకు మా మామగారు పెళ్లిలో పెట్టారు. ఆ విషయం గుర్తొచ్చింది. పోయింది, దేవుడి మీద భక్తి పోయింది. ఎదురుగా దేవుడు ఉన్నాడు, లేదు, పోయింది. తర్వాత దేవుడిని పళ్ళెంలో పెట్టాలి, ఉంటే వెండి పళ్ళెం. ఇది నేను మా వాడు ఉపనయనానికి తీసుకున్న వెండి పళ్ళెం, చేతిలో ఉన్న శాలిగ్రామం లేదు, ఎదురుగా ఉన్న పళ్ళెమే కనిపిస్తుంది. తర్వాత అభిషేకం చేశాడు దేవుడికి, ఏదో గంధం తీశాడు, గంధం పెట్టాడు. తర్వాత పూలు వేయాలి. పూలు ఇలా వేస్తున్నప్పుడు ఏమనుకున్నాం, ఈరోజు వాడు 70 రూపాయలు ఉన్నాడు మురా, నేను 50 రూపాయలకు తీసుకొచ్చాను ఇదేనంటే వేస్తాడు దేవుడికి. అక్కడ కూడా నేను బేరం ఆడాననే విషయం గుర్తుంది తప్ప దేవుడికి నేను పూలు వేస్తున్నాను, ఈ పూల యందు భగవంతుడే ఉన్నాడు, ఈ సుగంధానికి భగవంతుడే కారణం, సర్వమంగళ ద్రవ్యుడైనటువంటి భగవంతుడికి నేను ఈ సుగంధ ద్రవ్యాన్ని ఇస్తున్నాను, లేదు. ఇలా తర్వాత వంట నైవేద్యం చేయాలి. వీడు వంట చేసుంటే అక్కడ కూడా నైవేద్యానికి ఇలా తిప్పుతుంది. ఏమో కోపం మాడిపోయినట్టుంది చూడు, వాసన కొడుతోంది. ఇక్కడ వీడు వాసన అనేది తీసుకోకూడదు, కోపం మాడిపోయిందని వీడు పిల్లడానికి చెప్తున్నాడు. ఇది పరిస్థితి. అలాగా ఇన్ని మనక్షేపాలు ఉంటాయి. అంటే మనం పూజన చేస్తున్నాం కదా, పూజలో ఏం ప్రక్షేపం ఉంటుందండి మనకి? ఏముంటది? పూలు వేస్తాం, మండలు వేస్తాం, నీళ్ళు వేస్తాం. అక్కడ కూడా ఇంకా గమ్మత్తు, వీడు స్నానం అవ్వగానే పారాయణం మొదలెట్టాలి. మొదటి మాట, ఏమంటే వంట మొదలు పెట్టావా, బోర్ ఆఫ్ చేసావా, ట్యాంక్ కారిపోతోంది, ఇదే పరిస్థితి తప్ప అంటే ప్రతి క్షణంలో కూడా భగవంతుని యందు భక్తి కంటే ఆ విషయాసక్తి మనిషికి ప్రతి క్షణంలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. కావున అందుకే ఎక్కడో మధ్యలోనో లాస్ట్ లోనో పెట్టలేదు బ్రహ్మపారస్తవాన్ని తీసుకొచ్చి, ఓపెనింగే బ్రహ్మపారస్తవం పెట్టారు. అక్కడ డైరెక్ట్ ద్వారపాల నమనం అయిన వెంటనే బ్రహ్మపారస్తవం. అంటే వీడికి ఎక్కడ కూడా బుద్ధి విక్షేపం కలగకూడదు, వీడికి భగవంతుని యందే భక్తి ఉండాలి అని రుద్రదేవుల వారిని ప్రార్థన చేస్తూ ఆ బ్రహ్మపారస్తవాన్ని మనిషి దానం పారాయణం చేయాలి. లాగా ఆ బ్రహ్మపారస్తవం పారాయణం చేయడం వలన మనిషికి ఇంత ఉత్తమమైనటువంటి విషయం కలుగుతుంది. కాదండి, ఇక్కడ ఇంత భాగవతం చెప్తున్నారు మీరు, అంత పురుషులకే చెప్తున్నారు మీరు. రచయిత సవారు చెప్పారంటున్నారు, పూజ చేయాలంటున్నారు, పూజలు అదేదో బ్రహ్మపారస్తవం అంటున్నారు. మాకేం లేదా అండి, మాకేం పనులు లేవనుకుంటున్నారా? మేము కూడా రోజు గురుమంత్రం చేస్తాం, తులసి అర్చన చేస్తాం,
తులసి కోటకు పూజ చేస్తాం, మాకేం పని లేవనుకుంటున్నారా? కొంచెం వీడికైనా పర్వాలేదండి బాబు. కనీసం అభిషేకం చేసేటప్పుడు ఏదో తుడిచేటప్పుడు అయినా పర్లేదు. ఆడవారికి ఉన్నటువంటి ఆ కాలక్షేపమే వేరే, ఆ బుద్ధి యాపననే వేరే. తులసికిలా నీళ్లు వేస్తూనే పొయ్యి మీద పాలు పోతున్నాయో ఏమో, కళ్ళిటు నీళ్ళిటు ఇలాగే ఉంటుంది పరిస్థితి అక్కడ. ఇది పరిస్థితి. కావున వారికి కూడా ప్రత్యేకంగా చెప్తారు ఏం చెయ్యాలి. పొద్దున్న లేవడం ఏ 5 6 సంబంధం లేదు. ఇంతకి లేచినా ఫస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అన్ని వదిలేయాలి. ఒక మూలన తాను పసుపు పుట్టుకుని తాను కూర్చుని ముందు చేసేటువంటి ఆ గురుమంత్ర జపం ఏదైతే ఉందో అది ముగించుకోవాలి. తర్వాత తాను చీపురు పట్టుకుని పసుపు ఊడ్చుకుని గురువుగారు మళ్ళీ స్నానం చేయాలి. చేయాలండి, పర్లేదు, ఏముంది. మనదైతే బెంగళూరు కాదు కదా, వాటర్ డ్రాప్ మనకైతే లేదు కదా, వచ్చినప్పుడు చూసుకుందాం. కావున ఆ ఒక్క అరగంట కేవలం తర్వాత కేటాయించడం అయితే కాదు, అది వీలు కాదు వారికి. వారికి ఉన్నటువంటి ఆ బిజీలో అంతమంది పనులు తావే చూడాలి. కావున మొదటి అరగంట కేవలం మొదట లేచినటువంటి అరగంట భగవంతునికి తాము చేయాలి. అందుకే ఇంకా మనమైతే స్నానం చేయాలి, అది చేయాలి, తర్వాత పారాయణం చేయాలి, నానా తంటాలు పడాలి. వారికి అంత కష్టం లేదు. లేచిన వెంటనే కూడా తాము తమ పారాయణం ప్రారంభించచ్చు ఆడవారు. డైరెక్ట్ ఏముంది, ఏ లక్ష్మీ శుభానము లేదా పంచపద్యాలు ఏదో ఒకటి కూడా, పంచసులాదులో ఏదో ఒకటి తాము లేచిన వెంటనే ముఖం గడుపుని కూడా పారాయణం చేయొచ్చని చెప్తారు. కావున అంత సులభమైనటువంటి పద్ధతి భాగవతం మనకి చెప్తూ ఉంది. ఈ విధంగా ఇక్కడ ఈ ప్రచేతస ఉపాఖ్యానాన్ని మనం, అలాగే పురంజన ఉపాఖ్యానాన్ని మనం భాగవతంలో ఈరోజు తెలుసుకున్నాము. ఈరోజు ఇక్కడికి మనం భాగవతాన్ని ముగిద్దాం. కానీ ఈ విషయాన్ని ముగించడం వద్దు. ఈరోజు వైశాఖ శుద్ధ ద్వితీయ, రేపు తృతీయ, అక్షయ తృతీయ. అక్షయ తృతీయ నాడు చేయాల్సినటువంటి విషయాలు, ఏం చేస్తే ఉపయోగం అక్షయ తృతీయ, ఎందుకు అక్షయ తృతీయ, దీని వలన అక్షయ తృతీయ. అక్షయం అంటే, క్షయం అంటే తరుగు అని అర్థం. అక్షయం తరుగు లేనటువంటిది. కావున అక్షయంగా ఉంటుంది అని 100% మంది రేపు బంగారాన్ని తీసుకుంటారు. అది పెరుగుతూ వెళుతుంది. బంగారం పెరుగుతుందో లేదో తెలియదు, దాని రేటు మాత్రం పెరుగుతూ వెళుతుంది, మనకి డబ్బులు మిగులుతాయి. కావున అక్షయ తృతీయ నాడు బంగారం తీసుకుంటాం. సరే, బంగారాన్ని తీసుకుంటున్నాం, ఇంకేం చెయ్యాలి మనం అక్షయ తృతీయ? ఏముందంటే పొద్దున్న లేస్తాం, స్నానం చేస్తాం, దేవుడి దగ్గర ఒక దీపం పెడతాం, ఉన్న క్యాషో లేదో కార్డు తీసుకుని జ్యువెలరీస్కి వెళతాం. మ్యాక్సిమం లలితా జ్యువెలరీస్ ఏదో ఒకటి వెళతాం, బంగారం తీసుకుంటాం, అంతేగా. లేదా తీసుకున్న బంగారాన్ని ఆ రోజు వేసుకుంటాం, అంతే. ఇంకేముంది అక్షయ తృతీయ అన్నాడు? అది కాదు. అక్షయ తృతీయ అన్నాడు విశేషంగా మనం చేయాల్సినటువంటి ధర్మాలు అవి అనేకంగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా అక్షయ తృతీయ ఇది వైశాఖ మాసం స్టార్టింగ్ స్టేజ్. ఈరోజు ఓపెనింగ్ డే వైశాఖ మాసానికి. వైశాఖ మాసం దేనికి ప్రసిద్ధి? జలదానానికి, ఉదకుంభ దానానికి ప్రసిద్ధి. కావున రేపటి రోజు మనిషి తన శక్తికి తగ్గినటువంటిగా తాను జలదానం చేయాలి, ఉదకుంభదానం తాను చెయ్యాలి. ఎలాగా ఉదకుంభదానం చేయాలి? ఇప్పుడు భగవంతుడు మనకి శక్తిని ఇచ్చాడు, సామర్థ్యాన్ని ఇచ్చాడు. ఎవరికి దానం చేయాలి? కొన్ని దానాలు కొందరికి చేయాలి. ఇప్పుడు పంచ ఉంది, అంగవస్త్రం పట్టు పంచ ఉంది, దాన్ని తీసుకెళ్లి మీరు ఒక ముసలాయనకి ఇవ్వడం కంటే ఒక బ్రహ్మచారికి పంచ ఇవ్వాలి. అలాగే ఒక కారు ఉంది లేదా ఒక ఇల్లు గృహదానం చేయాలి. ఎవరికి దానం చేయాలి? ఒక బ్రహ్మచారికో సన్యాసికో ఉపయోగం లేదు, మంచి గృహస్థుడికి ఇల్లు దానం చేయాలి. అలాగే తాంబూల దానం చేయాలని చెప్పారు. తీసుకెళ్ళి నేను బ్రహ్మచారికి తాంబూలం దానం చేస్తానంటే వాడు కోప్పడతాడు. ఒక గృహస్థుడికే ఇవ్వాలి, లేదా ఒక సుమంగళి స్త్రీకి గృహ దానం చేయాలి. లాగా ఈ జలదానం ఎవరికి చేయాలండి? అన్నదానం చేయాలి. మా ఇంట్లో తద్దినం ఉంది, అన్నదానం చేయాలి. ఆ రోజు మంచి బ్రాహ్మణుడిని, వేదాధ్యయనం చేసినటువంటి వ్యక్తిని పిలిచి వాడికి అన్నదానం చేస్తాం. జలదానం ఎవరికి చెయ్యాలి అంటే దానికి చెప్తుంది క్షుదితస్య పాత్రం. ఎవడికి గొంతెండిపోయిందో వాడికి దానం చెయ్యి. అంటే వాడు బ్రాహ్మణుడు కావచ్చు, ఇతర జాతి వాడు కావచ్చు, వాడు ఎవడికినా కావచ్చు, వాడికి నువ్వు నీళ్ళ దానం చెయ్యి. అంటే నీకు శక్తి ఉంది అంటే నీ ఇంటి ముందు ఒక కుండ పెట్టు, దాని మీద ఒక గ్లాస్ పెట్టు. వాడు తాగినోడు తాగుతాడు, తాగిన వెంటనే వాడు అంటాడు
ఆహా ఎవడ పెట్టాడో వాడికి పుణ్యం రాని అని వాడు అనుకుంటాడు. ఆ పుణ్యం నీకు దొరుకుతుంది. లేదండి నాకు అంత శక్తి లేదు, నా వల్ల అంత కాదు, అంత కుండ తెచ్చి దాన్ని మళ్ళీ అది కుండ పగులుతుంది, మా ఆవిడ చేత నాకు పగులుతుంది, అదంతా నా వల్ల కాదు, అంటే ఆవిడ క్లీన్ చేయలేదు నన్ను తిడుతుంది, అది నా వల్ల కాదు. సరే కుండ కాదు నీ మీద, లేదా బయట పెట్టడం నీ వల్ల కాదు, ఎవడో ఒక మనిషి దొరుకుతాడు, వాడికి నువ్వు పనివ్వు, వాడికి ఒక చెంబుడు నీళ్ళు ఇవ్వు. లేదు గురుగారు అది కూడా నా వల్ల కాదు, మాకు బ్రాహ్మణుడు దొరకడు. సరే ఒక పని చేయి, నువ్వు ఆఫీస్కి వెళుతుంటావు, బైక్ మీద వెళుతున్నప్పుడు అనేక షాపులు మీకు కనిపిస్తాయి. ఒక షాప్ దగ్గర ఆగండి, ఒక 10 రూపాయలు ఇవ్వండి వాడికి, 10 రూపాయలకు ఒక హాఫ్ లీటర్ బాటిల్ ఇస్తాడు వాడు, వాటర్ బాటిల్. లేదా ఒక 20 రూపాయలు ఇవ్వండి, 20 రూపాయలు వాటర్ బాటిల్ వాడు మీకు ఇస్తాడు. వెళుతూ ఉండండి, మీకు ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ పడుతుంది, అక్కడ ఎవడో అక్కడ కనిపిస్తాడు మీకు, వాడికి ఆ బాటిల్ నీళ్ళు ఇవ్వండి చాలు, అది కూడా దానమే. లేదండి వాడు బ్రాహ్మణుడో కాదో, వాడెవడో, వాడు స్నానం చేశాడో లేదో, సంధానం చేస్తాడో లేదో, అంతా నీకు ఎందుకు, నువ్వు జలదానం చేయమని చెప్పింది, జలదానం చేయి, అయిపోయింది, అంతే నీ పని. లేదండి నా దగ్గర అంత లేదు, నాకు అంత స్తోమత లేదు, లేదు నాకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఉంది, ఇది ఒకటి స్పెషల్ ఐటమ్, నాకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను. సరే ఒక పని చేయి, మీ ఇంట్లో నువ్వైతే ఏకాకివి కాదు కదా, ఇంట్లో నీతో మీ నాన్న, మీ అమ్మ, భార్య, నీ పిల్లలు ఇంతమంది ఉంటారు కదా, ఒక పని చేయి, ఒక చెంబుడు నీళ్లు తీసుకు వెళ్ళి వాళ్ళకే నీళ్ళు చాలు, వాళ్ళు నీళ్లు తాగుతారు, ఆ పుణ్యం నీకు వస్తుంది. లేదు దీనికంటే ఉత్తమమైనటువంటి విషయం, లేదండి నేను ఎక్కడో బెంగళూరులో పీజీలో ఉంటున్నాను సపరేట్ గా, నాకు ఎవ్వరు లేరు, నేను ఒక్కడనే సింగిల్ గా ఉంటున్నాను. సరే ఒక పని చెయ్యి, ఇంట్లో గిన్నెలు అయితే ఉంటాయి కదా, ఒక గిన్నెలో నీళ్ళు తీసుకువెళ్ళి దాన్ని నీ ఇంటి టెర్రస్ మీద పెట్టే, వచ్చినటువంటి పశుపక్షులు తాగుతాయి. లేదా ఇంటి గుమ్మం ముందు ఒక క్యాన్ లో నింపి పెట్టు, ఆ పశుపక్షులు తాగుతాయి. వాటికి కలిగినటువంటి తృప్తి వలన నీకు పుణ్యం కలుగుతుంది. లేదు అవేవి కావు, నాకు అంత కూడా కాదు, వెళ్ళి ఒక బాటిల్ తీసుకో, సేమ్ మళ్ళీ ఒక 10 రూపాయల బాటిల్ తీసుకో, వెళుతూ ఉండు, ఒక చెట్టుకినా తగులుతుంది నీకు దారి, ఆ చెట్టుకు ఆ నీళ్లు వేసే చాలు, ఆ చెట్టు నీళ్లు తాగుతుందిగా, ఆ పుణ్యం నీకు దొరుకుతుంది. ఇది అక్షయం. ఇలా జరిగితే నీకు అక్షయమైన పుణ్యం కలుగుతుంది తప్ప నీవు చెట్లకు నీళ్లు వేసావు, లేదా ఒక మనిషికి నీళ్లు వేసావు, దానివల్ల నీకేం అక్షయం కలుగుతుంది? అక్షయమైన పుణ్యం కలుగుతుంది, ఆ మనిషికి క్షయం కలగదు. వారికి దాహం వేసింది, దాహం వలన దప్పిక కలిగింది, వాడు అలమటిస్తున్నాడు, నీళ్లు తాగాడు, వాడికి బలం వచ్చింది, వాడికి క్షయ కలగలేదుగా, వాడికి అక్షయం వచ్చింది, వాడి వలన వాడు తలుచుకున్న వలన నీకు అక్షయం కలిగింది. అలాగే ఇది ఒక దానం. ఇంకేం దానం చేయమని చెప్పి విశాఖ మాసం అంటే విసన కథ దానం చేయాలి. నీకు శక్తి ఉంది, భగవంతుడు నీకు స్తోమత ఇచ్చాడు అంటే అప్పుడు నీవు ఒక మనిషికి ఒక ఏసీ కొనిపించు. లేదండి అంత నాకు లేదండి, ఏసీ అంటే అబ్బో అది 60,000 70,000 అండి, మా వల్ల కాదండి. సరే ఒక కూలర్ కొనిపించు. లేదండి అది కూడా కాదండి, పోనీ వదిలి ఒక ఫ్యాన్ కొనిపించు. లేదండి అందరింట్లో ఫ్యాన్ ఉంటాయండి, నేను ఫ్యాన్ ఇస్తే కొడతానండి, ఒక విసనకర్ర ఇవ్వు. లేదు నాకు ఇచ్చేంత ఓపిక లేదు, ఒక విసనకర్ర నువ్వు తీసుకో, వెళ్ళి విసురు చాలు, వాడు కూర్చుని ఉంటాడు అక్కడ, వాడిని విసురు చాలా, అయిపోయింది. లేదండి అంత కూడా నాకు ఓపిక లేదు, సరే మీ ఇంట్లో జనాలు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు కూర్చొని ఉంటారు, వెళ్ళి ఫ్యాన్ స్విచ్ చేయి చాలు, జస్ట్ ఫ్యాన్ స్విచ్ చేయి చాలు, అదే నీకు అనంతమైనటువంటి పుణ్యాన్ని ఇస్తుంది. అంటే చెయ్యాలి అనేటువంటి మనస్సు ఉండాలి మనిషి, ఎన్ని మార్గాలైనా కూడా అది మనకు దొరుకుతుంది. అలాగే ఇంకా అనేక దానాలను చెప్పింది. ఈ మాసంలో మనకి మామిడి పళ్ళు చాలా శ్రేష్టం, దాన్ని ఇచ్చేస్తామండి గురువు గారు, పర్లేదు అది ఇవ్వండి. దాని తర్వాత వాడికి వచ్చే మెడికల్ కాంపిటీషన్స్ కి మీరు ఒక డజన్ ఇచ్చారు, వాడు ఒకే రోజు డజన్ తినేశాడు, తర్వాత వాడి పరిస్థితి, వాడిని ఎవడు చూసుకుంటాడు? మీకే ఉంది, మీ మానాన్ని మీరు వెళ్ళారు, ఒక 1000 రూపాయలు ఖర్చు అయింది, ఇచ్చారు వచ్చేసారు, వాడు ఏదో ఇచ్చారని తినేశాడు, వాడి పరిస్థితి. కావున దానాన్ని చేయడం కూడా మితంగా కాకుండా మితంగా చేయవచ్చు. అంటే ఎవరికి ఎంత ఇవ్వాలి? ఒక పెద్ద కుటుంబం ఉంది, ఇంట్లో ఒక 10 మంది ఉన్నారు, అక్కడ తీసుకెళ్ళి ఒక డజన్ పళ్ళు పర్లేదు. ఇంట్లో ఒక్కడే ఉంటాడు, వాడికి డజన్ పళ్ళు ఇస్తే వాడు ఏం తింటాడు? పళ్ళు పాడవకూడదు, నీ మీద అభిమానం తినేస్తాడు వాడు, వాడి పరిస్థితి నార్పణం. తర్వాత ఒక 3 రోజులు వాడు ఆఫీస్కి వెళ్ళలేడు, ఎక్కడికి వెళ్ళలేడు, నీతో చెప్పుకోలేడు, ఎందుకంటే నువ్వే దానం ఇచ్చావు, ఫీల్ అవుతావు, ఇది పరిస్థితి. కావున చేసేటువంటి దానం కూడా మితంగా ఉండాలి, కానీ దాని వలన వచ్చేటువంటి ప్రయోజనం ఇది మితంగా ఉండాలి. అలాగే రేపు ఇంకొక విశిష్టమైనటువంటి విషయం,
మనం వినేటువంటి ఈ భాగవతానికి వ్యాఖ్యానం చేసినటువంటి విజయధ్వజుల వారి ఆరాధనా మహోత్సవం. వారు సమగ్రమైనటువంటి భాగవతానికి అద్భుతంగా వ్యాఖ్యానం చేసినటువంటి మహానుభావుల వారు విజయధ్వజుల వారు. అలాగే రేపు పరశురామ జయంతి. సాక్షాత్ భగవంతుడు తాను దుష్ట క్షత్రియులను సంహరించడానికి తాను చేసినటువంటి అవతారం పరశురామ అవతారం. ధర్మాన్ని తప్పితే అది ఎవరైనా సరే, తండ్రి తల్లి అనేటువంటి ఏ విధమైనటువంటి మొహమాటం లేకుండా నువ్వు శిక్షించేటువంటి స్థానంలో ఉంటే వారిని నువ్వు శిక్షించాలి. లేదు అంటే మీరు తప్పు చేశారండి అని కనీసం ఇదైనా చెప్పగలిగే స్థితిలో నువ్వు ఉండాలి అని తెలుపునటువంటి భగవంతుని యొక్క అవతారం ఇది పరశురామ అవతారం. అటువంటి దివ్యమైనటువంటి రోజు రేపు. కావున భగవంతుడు ఈ అక్షయ తృతీయ నాడు, రేపు అక్షయ తృతీయ నాడు అందరికీ కూడా క్షయంగా ఉంటూ ఏ విధమైనటువంటి క్షయం కలగకుండా పురంజనుని కథ విన్నటువంటి వాళ్ళ మనందరికీ కూడా అదే విధంగా ఈ సమస్త ఇంద్రియాలకు ఎక్కడ కూడా క్షయ కలగకుండా, వాటి నుండి మనకి ఏ విధమైనటువంటి క్షయ కలగకుండా భగవంతుని యందు అక్షయమైనటువంటి భక్తిని సాధించాలని ప్రార్థిస్తూ శ్రీకృష్ణార్పణం. మార్నింగ్ ఊరికే సోమవారం ఫోన్ చేశారు, అర్జెంట్ పని పడింది, తెలియదా? రేపు సంగతి తెలియదు. హరే రమ. అరే బదులేసుకోవాలి కదా. అంటే ఇప్పుడు వద్దంటారా మరి? అవసరం మరి రాత్రికి అంటే మీకు కూడా వద్దా? చేసుకోవాలి. దానివల్ల ఇప్పుడు నేను రాదంటారా? జై శ్రీరామ్. మీటింగ్ ఎండ్ చేస్తాం.